اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ، فیلڈ اسٹاف پرو کیسکیڈنگ آف ٹریننگ کمیونٹیز. ہم نے ٹیچرس کو ٹرین کیا، پھر وہی ٹریننگس ہم نے کمیونٹی میں بھی مطلب فردر فارورڈ کی. جیسے اسپیشلی کووڈ-19 کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا ہائیجین. Sorry, can you please conclude? Thank you, Imran Shah. ٹھیک، اوکے. Thank you very much. ہم لوگ لائف اسکلس فار کڈس ہمارا ایک انیشیٹو ہے لاہور میں. ہمارے پاس ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں کیمپسز ہیں. سو میں فاطمہ بٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لائف اسکلس فار کڈس کی بارے میں ہمیں جو ہے وہ 2 منٹ میں فوراً سے اس کو پریزنٹ کر دیں. تھینک یو ویری مچ. جی سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. جو ایل ایس کے کی ورکنگ رہی ہے تھرو آؤٹ دس کووڈ، تو انیشیلی اٹ واز اے چیلنج فار اس بیکاز جو ایل ایس کے ہے اٹ ہیز نیور ایور کلوزڈ اٹس اسکولز ایون ان دی ورسٹ ویدر کنڈیشنز. تو ہمارے لیے اٹ واز اے کمپلیٹ پیڈاگوجی شفٹ کہ ہم اپنے اسکولس کو ایک ٹریڈیشنل کلاس سسٹم سے نکال کر ہم نے ان بچوں تک اسٹڈی جو ہے کنٹینیو کرنی تھی who were not familiar with the technology. تو ان ہر کمیونٹی میں ہم لوگوں نے اپنے جو ہے کلسٹرز بنانا شروع کیے اسٹوڈنٹس کے، جس میں کچھ جو ہے وہ اینالوگ یوزرس ہوتے تھے اور کچھ جو ہے وہ اسمارٹ فون یوزرس ہوتے تھے، جہاں پر ہم لوگ اپنی ویڈیوز اور سارا اسٹڈی کا کانٹینٹ ہے وہ ہم اپنے اسمارٹ فون یوزرس والے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے تھے، اور دین وہ جو اینالوگ یوزرس ہیں ان تک اپنا اسٹڈی کو جو ہے وہ سارا کانٹینٹ پہنچاتے رہے تھے. تو اس میں وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دی آئی ٹی ایس ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، جنہوں نے ہمیں جو ہے سیف انٹرنیٹ ٹریننگ کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سیف انٹرنیٹ یوز کرنا بھی سکھایا، اور ہمیں ایسے لوگ بیسڈ جو ہے اسٹڈی ایسے لوگ ہمیں پرووائڈ کر دیے جاتے تھے جس کے اکارڈنگلی ٹیچرس اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کر کے جو ہے اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیتے تھے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرتے رہے. دین جو ہے آن لائن اسٹڈی رہی، آن لائن اسٹوری ٹیلنگ سیشنس رہے، اور اس سینیریو میں جب سب اپنے گھروں پر تھے، students get more time to think and to write and to observe everything whatever was going around them. تو اس میں انہوں نے اپنے بہت ہی لیس اویلیبل ریسورسز کو یوز کیا، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مشینس کی باڈی کو یوز کیا، کچھ نے ڈورس کو یوز کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ان اویلیبل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھا، اور اس کے علاوہ ڈرائنگس بنائی انہوں نے، اور انہی ڈرائنگس کو یوز کرتے ہوئے اسٹوری جو ہے لکھنا انہوں نے اسٹارٹ کیا. تو یہ اس سے نہ صرف ان کی جو ہے استھیٹک سینس، ان کی جو ہے وہ آرٹسٹک جو ہے ایبیلٹیز ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ایل ایس کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایل ایس کے ٹیبٹ کے تھرو جو سیفٹی کٹس بنائی ہیں، ماسک وغیرہ اسٹچ کیے ہیں، ان سب چیزوں سے نہ صرف ان کا جو ارننگ سورس جو ہے وہ کنٹینیو رہا ہے، اس کے علاوہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں پریکٹیکلی بھی دیکھنے کو ملی ہیں جو ہم لوگ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اوپر اسٹوڈنٹس کو اسکولس میں اسٹڈی پرووائڈ کر رہے تھے، اسٹڈی ان کو ایجوکیشن دے رہے تھے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پریکٹیکلی بھی دیکھنے کو ملی ہیں، اور اس کے علاوہ کتاب گاڑی کنٹینیو رہی ہے، تمام کمیونٹیز میں جاتی رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ہی ایک پازیٹیو اسپیکٹ رہا ہے. ٹائم شارٹ ہے اس لیے آئی تھنک کہ مجھے کنکلوڈ کرنا پڑے گا. تو ہمارے جو ایلڈر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایز اے ہیومنز آف پاکستان جو ہے وہ ایمرج ہوئے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو سوسائٹیز ہیں ان کو، جو کمیونٹیز ہیں ان میں موبلائزیشن بھی کی ہے، اور راشن ڈسٹریبیوشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اسٹوڈنٹس نے خود ساری جو ہے وہ ریکارڈ کیپنگ بھی کی ہے، ہر گھر میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر کے، اور اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے رکھا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فاطمہ بٹ. ہم لوگ اپنے کووڈ کے ستارے ویبینار کو اب جو ہے وہ تھوڑا آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. میں فاطمہ جعفر کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ماڈریٹ کریں یہاں سے سیشن کو. تھینک یو ویری مچ فاطمہ جعفر, اوور ٹو یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ نوید. میرا نام فاطمہ جعفر ہے اور میں آئی ٹی کے پروجیکٹ لائف اسکلس فار کڈس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہوں. بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اگلے اپنے پینلسٹ کو دعوت دوں. ہمارے پاس اگلی جو ابھی عمران کے جیسے کہہ رہے تھے کہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے بغیر ہم لوگ پروجیکٹ جو ہیں وہ بالکل ادھورے ہیں, تو میں اپنے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے مسٹر فدا حسین کو انوائٹ کرنا چاہوں گی, اور میں فدا سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی فدا آپ اپنے ٹریننگ کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو کائنڈلی 2 سے 3 منٹ میں کنکلوڈ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو نوید, اوور ٹو فدا, سوری.
थैंक यू फातिमा। ट्रेनिंग टीम ने जो सबसे पहला कोविड के दौरान काम किया वो था जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश रिसोर्स था आईटी का टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रिसोर्स लाइब्रेरी टीचर्स विदाउट फ्रंटियर्स। उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई और फिर उसको जो है उस टीचर्स तक पहुंचाना शुरू किया, जिसकी वजह से टल की जो एक्सेस है टीचर्स तक और जो यूज़र हैं उसके वो इंक्रीज हुए और अराउंड 200 प्लस यूजर्स आर विजिटिंग डेली। एंड देन जो अगला काम ट्रेनिंग टीम ने किया वो था कि एसएलओस को जो उन्होंने मैप किया और शॉर्टलिस्ट किया और फिर एसएलओस का एक ऑनलाइन एकेडमिक कैलेंडर बनाया। इसके बाद ट्रेनिंग टीम ने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई। कमर साहब आप अगली स्लाइड सामने ला सकते हैं? तो सबसे ट्रेनिंग टीम ने जो फिदा आप अनम्यूट कर लें, मेरा ख्याल है आपका म्यूट ऑन हो गया है। अच्छा, थैंक यू सो मच फिदा। आई थिंक थोड़ा सा इशू है हमारे उसमें कनेक्टिविटी में। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम लोग जैन को मीनवाइल इनवाइट करेंगे फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ सयानी सहेलियां, कि वो उसमें उसका थोड़ा ब्रीफ दे दें हमें। और जैन काइंडली आप भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास पैनल्स में बच्चे भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं, कम्युनिटी वर्कर्स भी बैठे हैं। आप काइंडली इसको कंक्लूड कीजिएगा 2 मिनट में। बहुत शुक्रिया। Okay, thank you. Achha, so before I go in detail what we have done to mitigate the disruption caused by COVID-19, I would just like to present a brief introduction of Siyani Seheli program for those faces who are unfamiliar with the program. So Siyani Seheli, Advancing Action for Adolescent Girls, is an accelerated learning program which support flexible schooling and skill development for the most vulnerable and disadvantaged adolescent girls in South Punjab. Next slide, please. There was some internet issue from my Next side. slide, please. Next slide. So the program offer, kindly please go back to the last slide. So the program offer 3 strands of empowerment: remedial and accelerated learning, skill, livelihood and financial literacy, and life skill for life skill based education, and mobile cinema, which one is a cross-cutting program. In remedial and accelerated learning, we target girls who have never been enrolled to school or have dropped out with a little or few learning. For the girls who have never been enrolled in school, the strand offer a 90 days course called Chalo Padho Badho. And to cater girls who have dropped out of school in past 2 or less than 2 years, the strand provide opportunity to the beneficiaries to finish primary, middle and secondary grading. Next slide, please. Next slide. So in our phase 1, which was 2018 to 2020, we have successfully targeted 22,000 adolescent girls. इसके बाद जो दूसरी And now in training phase 2, करवाई we are catering team ने, वो थी 15,000 teaching most to marginalized girls storytelling with and strand of फिदा empowerment. काइंडली जरा एक मिनट फिर जो फिदा काइंडली आखिरी अपना ट्रेनिंग माइक म्यूट थी कीजिएगा। हमारी जो रिसेंटली हुई वो तो फॉलो अप सेशन था। जैन अपना प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। Okay. Acha, so we started with the community mobilization, in which next slide please, in which our field staff conducted a virtual survey to collect information about the villages and potential household, and number and type of schools, availability of internet, availability of resources that could be used for a distance learning, so that the data gathered was then used to inform the selection of villages and modalities of learning solutions that could be offered to the potential beneficiaries. Next slide please.
So after we compiled the data from our field mobilization survey, we came to know with the very interesting figures that majority 75% of our Sihani Saheliyan had access to some resources that could be used for a distance learning. However, the number reduced drastically when the simple phones were excluded from distance learning resources. Sorry to interrupt. Zain, kindly उर्दू में कीजिएगा because आपको पता है हमारे सारी Okay, community के लोग बैठे हैं. बहुत शुक्रिया. ओके फाइन. जब हमने अपना विलेज सर्वे कंडक्ट किया उसमें हमारे पास जो डाटा आया वो शो कर रहा था कि 75% हाउस होल्ड के पास वो रिसोर्सेज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 44% हाउस होल्ड के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स थे, 62% के पास टीवी एंड एलसीडी की एक्सेस थी और कुछ नंबर्स के पास रेडियो, लैपटॉप, डीवीडी एंड सीडी प्लेयर्स की एक्सेस थी और 64% हाउस होल्ड के पास सिंपल फोन्स थे. सो ये वो रिसोर्सेज था जिनके थ्रू हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स यानी अपने टीचर्स को इंगेज कर सकते थे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस था वो बड़ा सिंपल था, जिसमें हमारे जो टीचर थे, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थे, वो अपना लर्निंग मटेरियल शेयर करते थे विद दी टीचर्स और एकेडमिक एसोसिएट के साथ जो कि फील्ड के अंदर मौजूद थे. एंड देन टीचर वही मटेरियल फर्दर स्टूडेंट्स एंड डिवाइस ओनर्स को थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देते थे और उन बच्चियों के पास जिनके पास व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं थी, हम उनको सिंपली एसएमएस के थ्रू वो अपना मैसेज और अपनी एक्टिविटीज कन्वे कर देते थे. टीचर्स इस दौरान जो थी थ्रू मोबाइल, थ्रू ऑडियो वीडियो कॉल स्टूडेंट्स को एंगेज रखती थी वीडियोस और अपनी एक्टिविटीज शेयर करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. सो ये सेम प्रोसेस जो था हमारा असेसमेंट के लिए भी हमने यही सेम प्रोसेस ऑप्ट किया, जिसमें जो असेसमेंट थी वो डिवाइस ओनर के साथ शेयर कर दी जाती थी थ्रू व्हाट्सएप एंड स्टूडेंट्स उन्हीं असेसमेंट को अटेम्प्ट करके उसकी पिक्चर लेके टीचर्स को वापस भेज देते थे और टीचर्स उसको रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर देते थे एंड वो थ्रू गूगल फॉर्म हेड ऑफिस रिपोर्ट कर देते थे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, ये हमारा सेकंड स्ट्रैंड ऑफ एम्पावरमेंट वोकेशनल स्किल्स के अंदर हमारी बच्चियों ने कुछ बहुत रिमार्केबल वर्क किया ड्यूरिंग दिस द पैंडेमिक. उन्होंने अराउंड 8000 मार्क्स जो थे उसको प्रोड्यूस किया, जो कि लेटर ऑन हमारे रिटेलर और होलसेल मार्केट में भी सेल हुए. सो इससे उन्होंने अपनी अर्निंग भी की और अलोंग विद दैट उन्होंने इन मार्क्स से एक मैसेज भी दिया कि हम कोरोना को किस तरह उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैन काइंडली जरा कोशिश कीजिएगा जरा. I'm wrapping up. Last slide please. Last slide जी. next one. ओके, सो हमारा जो क्रॉस कटिंग प्रोग्राम था, पीछे प्लीज इसे लास्ट वाली स्लाइड में लाइफ स्किल्स के ऊपर. सो हमारा जो क्रॉस कटिंग प्रोग्राम था लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन में, जिसमें हमने 5 डिफरेंट वीडियोस बनाई विद द कोलैबोरेशन ऑफ सॉक फिल्म्स, शमीन और बैच चुनाई फिल्म्स. उन फिल्म्स के थ्रू हम ये चाहते थे कि हमारी बच्चियां फर्दर इस पैंडेमिक और स्ट्रेस के माहौल में फर्दर एक एंजाइटी में ना जाएं. तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए हमने अपने लड़कियों को लाइफ स्किल वीडियोस के साथ इक्विप किया, जो कि 5 डिफरेंट डोमेन्स में बनाई गई, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी थी, मेंस्ट्रुएशन थी, एजुकेशन था, न्यूट्रिशन एंड सेल्फ अवेयरनेस का था. लेटर ऑन हमारी ये वीडियोस जो गवर्नमेंट का टेली स्कूल पीटीवी चैनल के ऊपर चला, उसमें भी हमारी ये वीडियोस चलती रही. और लेटर ऑन फेज 2 हम फर्दर इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जो कि कोरोना प्रिवेंशन और आपकी अब्यूज और वायलेंस से किस तरह आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर होंगी. सो लास्ट स्लाइड पे एक्चुअली जो इस वेबिनार का पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए आई हैव फ्यू वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड. जो बच्चियों की वॉइसेस हैं वो 1 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल नवीद साहब इफ यू कुड प्ले दैट वीडियो. वो हमारी फील्ड से हमारी सियानी सहेली की जो वॉइसेस हैं वो हैं. लास्ट स्लाइड है, आप काइंडली इफ यू कुड प्ले दैट. जी ये वाली स्लाइड आप काइंडली इसको प्ले कर दें. लाइफ स्किल्स के बाद वाली स्लाइड है. इफ यू कुड प्ले दैट, अदरवाइज आई थिंक इट्स फाइन क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है.
جی زین بہت شکریہ. آئی تھنک ہم موو آن کرتے ہیں نیکسٹ. Okay, fine. Thank you so much. بہت شکریہ, تھینک یو. ہمیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اتنا زیادہ جو ہم لوگوں نے محنت کی اس کووڈ-19 کے دوران وہ ہم آج پریزنٹ کر رہے ہیں. اور میں اس بات میں بھی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ ہم اب اپنے ڈائریکٹ فیلڈ سے وائسز سنیں گے. اس کے لیے ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ٹیچرز کا پینل سٹارٹ کر لیں. نوید, اگر آپ مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں. اچھا چلیں جی, ہم ٹیچر کا پینل سٹارٹ کرتے ہیں. جو ہمارے ٹیچرز نے اس دوران میں جتنا ہمارے ساتھ کام کیا, بچوں کو انگیج رکھا, کمیونٹی کو انگیج رکھا اور ایجوکیشن کو کسی بھی طرح سے اسٹاپ نہیں ہونے دیا. تو میں اوور کروں گی یہ عمران شاہ کی طرف کہ کائنڈلی وہ اس کو ماڈریٹ کرنا سٹارٹ کریں سیشن کو. اور مین وائل ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ٹیچرز جو ہیں وہ پینل میں موجود ہوں. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو عمران شاہ. عمران, آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں. سب سے پہلے کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے نوید صاحب کی بھی فون آئی تھی کہ ان کو شارٹ کرنا ہے, تو میں مس سیدہ شہناز سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ جو چنیوٹ سے ٹیچر ہیں, بہت ہی اچھی 8 ایئر ایکسپیرینس ہیں. مس آپ کائنڈلی اگر ہلو مس شہناز. جی مس شہناز, کووڈ-19 کے دنوں میں پڑھنا کتنا آسان اور کتنا مشکل تھا؟ آپ کائنڈلی اگر اس پر تھوڑا ہمیں اور باقی ٹیچرز کو اور باقی ہمارے کووڈ کے ستاروں کو اپنا ویوز اور ایکسپیرینس شیئر کریں. السلام علیکم, میں شہناز, صدر والا اسکول فرام چنیوٹ. لاک ڈاؤن کے عرصے میں بچوں سے کانٹیکٹ میں رہنا کافی مشکل تھا کیونکہ ہر چیز ایک دم سے بند ہو گئی. اسکول بھی بند ہو گئے اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ایک دم سے کلوز ہو گئیں. تو بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا اور ان کو تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق آگاہ کرنا اور سرگرمیوں میں انوالو رکھنا کافی مشکل تھا. لیکن پھر ہمارے ادارے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کے باہمی مشورے سے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے مشاورت کی گئی, جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ مینیجر سے لے کر کوآرڈینیٹرز, اسکول کے سٹاف کے ساتھ ساتھ اسکول کے ایریاز میں موجود والدین کے کانٹیکٹ نمبرز کے ساتھ گروپس بنائے گئے. ان گروپس میں لوگوں کی پڑھائی اور ایکٹیویٹیز کے متعلق ٹاپکس دیے جاتے تھے اور ان کے مطابق کام کروانے کی یقین دہانی کروائی جاتی تھی. سٹارٹ میں یہ تھوڑا مشکل بھی رہا اور سلو عمل بھی رہا, لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں تمام لوگوں نے دلچسپی لینا شروع کی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی یہ طریقہ کافی آسان لگنا شروع ہو گیا. اور اس کے ذریعے ہم لوگوں نے اس دوران میں کافی حد تک اپنے کورس اور ان کے کورس کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہم لوگوں نے کور کی اور مختلف ایکٹیویٹیز کو سامنے لے کر آئے. کھیل کھیل میں ہی بچوں کو تعلیم کے متعلق بہت سی معلومات فراہم ہوئیں, بچوں کی بہت سی تخلیقی صلاحیتیں سامنے آئیں اور ان بچوں کی انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم لوگ بھی بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی سرگرمیوں میں شامل رہے اور ان کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے اندر بھی کافی حد تک جوش اور جذبہ پیدا ہوا. بچوں کے پاس جانا شروع میں تو کافی مشکل لگ رہا تھا, لیکن کچھ عرصے کے بعد بچوں تک رسائی بھی ہوئی اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے متعلق کافی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تھینک یو. جی بہت شکریہ مس شہناز, سیدہ شہناز. بالکل ہی مطلب اوور آل باقی ڈسٹرکٹس میں بھی شاید یہی پر, کیونکہ سکھا, شکارپور اور مٹیاری میں بھی ہمیں پہلے یہی چیلنجز آ رہے تھے. میں اب نیکسٹ جو ہے وہ مسٹر محمد وسیم رحیمیہ خان کے جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کے ساتھ کچھ ان کے ایکسپیرینسز جاننا چاہوں گا, جس میں وسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو کووڈ-19 کے دنوں میں سانچا ویڑا کا انیشیٹو تھا وہ آپ کو کیسا لگا؟ اس پر کائنڈلی اگر آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صاحبان کو میری طرف سے السلام علیکم. میں محمد وسیم ماڈل اسکول 48 این پی رحیمیہ خان کا ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. سر ایسا ہے کہ کووڈ-19 کے دنوں میں تمام اسکول جو تھے وہ کلوز تھے, تو بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز لوگ بھی جتنے تھے
وہ ڈسٹرب تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا وائرس تھا جس کا علم بھی کسی کو نہیں تھا, تو ہر کسی کے پاس اپنی بات تھی. بچے بھی ڈسٹرب تھے کہ اسکول کلوز ہو گئے ہیں, درمیان امتحانات. تو آئی ٹی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک سینٹر سانجا ویلا کے نام سے جو ہے وہ اوپن کیا, جس میں 4 سے 5 بچوں کو ہم ڈیلی کی احتیاطی تدابیر اور اس طرح کی چیزیں سکھایا کرتے تھے, ایکٹیویٹیز کرواتے تھے, جس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے. بچوں میں ان چیزوں کا تجسس پیدا ہوا, اسٹوریاں سن کے آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہوئی, اور ان میں کانفیڈنٹ بھی جو ہے وہ بحال ہو گیا. اس ایریا کے جو والدین تھے وہ پہل تو مطمئن نہیں تھے, کیونکہ جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ہر کسی کو کہا گیا کہ جی گھروں میں بیٹھ جائیں, اپنی سیفٹی کریں, حفاظت کریں. تو وہ بچوں والدین جو تھے وہ بچوں کو نہیں بھیجتے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے سانجا ویلا کو وزٹ کیا خود آ کے, پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے, اچھا کام ہو رہا ہے, بچوں کو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں. تو والدین نے بھی اس چیز کو پسند کیا. اس طرح سے ہمارے سینٹر کے تمام بچے تھے وہ پڑھنا چاہتے تھے اور آنا چاہتے تھے, اور ٹیچرز بھی یہی کہتے تھے کہ چلیں جی ہمارا بھی ساتھ میں ٹائم اچھی طرح پاس ہو رہا ہے. اور والدین جو تھے وہ بھی مطمئن تھے, اور وہ کہتے تھے کہ تمام بچوں کے لیے اس طرح کے سینٹر جو ہیں وہ قائم ہونے چاہیے. بچوں کو جو ہے وہ ڈرائنگ کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھیں, جس سے بچے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے, نئے سوال خود نکال کے لاتے تھے, ان میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی, اور بچے بھی مطمئن تھے, ٹیچرز بھی, ان میں کلر کا کنسیپٹ پیدا ہو گیا. ڈرائنگ کی ایکٹیویٹیز سے بچے بہت دلچسپی سے کرتے تھے, جس کا انہیں مزہ بھی آتا تھا, اور وہ خوش ہو کے گھر جاتے تھے. اس طرح کی چیزیں بچوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کو ہم سے احتیاطی تدابیر بھی بتاتے تھے, اور سیفٹی کے حوالے سے, نیٹنس کے حوالے سے چیزیں سکھاتے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ان کے سامنے جا پاتی تھی, تو جن چیزوں کا ان کو پتہ نہیں تھا ان کو علم ہونا شروع ہو گیا. ٹیچر جو تھے وہ ڈیلی کوئی نئی سٹوری اپنی طرف سے یا بکس کی طرف سے بچوں کو سناتے تھے, جس سے ان میں حوصلہ افزائی, خود اعتمادی اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی تھیں, اور وہ خود جو تھے وہ کام کرنے اور آگے بڑھنے کی ان میں جو ہے ہمت پیدا ہو گئی, وہ کریج پیدا ہو گئی. تو کرونا وائرس کے حوالے سے بچوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائی جاتی تھی, مثال کے طور پہ کہ ہاتھ نہیں ملانا, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, ماسک کا استعمال کرنا ہے, یا اس طرح کی چیزیں. بچوں کو بتایا گیا کہ اگر نیکسٹ بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کس طرح رہنا ہے. کووڈ-19 کے دنوں میں بچوں کو اگلی کلاسوں میں جب پروموٹ تو کر دیا گیا تھا بغیر امتحانات کے, لیکن بچے اس سے مطمئن نہیں تھے. ان کے ذہن میں مختلف سوالات تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے, کیا بنتا ہے. بچے بھی اور ان کے ساتھ والدین بھی. تو ان تک کتابوں کی رسائی بھی ممکن نہ ہو سکی تھی. جیسے ان کے پاس کتابیں نہیں تھی تو والدین کی کالز بار بار آتی تھی کہ سر اب کیا ہونے والا ہے, کیا بنے گا, بچوں کو اگلی کلاس میں رکھنا ہے نہیں رکھنا. تو جیسے ہی ہمارا سانجا ویلا کا سینٹر ہم لوگوں نے اوپن کیا, بچوں اور والدین کے ساتھ ہمارا وہ کنٹیکٹ ہو گیا, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے. تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو سامنے نظر آئیں تو وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ چلیں جی ہمارے سینٹرز جو ہے وہ قائم ہیں, اور ادارہ جو ہے ان چیزوں کو چلا رہا ہے, اور ہمارے بچے اسکول جائیں گے دوبارہ. جو ہم نے سانجا ویلا کا سینٹر اوپن کیا تھا, اس کا ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا. والدین بھی, ٹیچرز بھی اور بچے بھی جو تھے وہ بالکل سیٹ تھے. بکس نہیں تھی, لیکن بکس کے بغیر جو ایکٹیویٹیز بچوں کو کرائی گئیں, بچے ان ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ سیکھے. مثلاً مٹی سے چیزیں بنا کے, یا دوسری ڈرائنگ وغیرہ کروا کے, یا چارٹ میکنگ, یا اس طرح کی جو چیزیں بچوں کو کروائی گئیں ان سے بچے بہت خوش تھے. اور وہ خود اعتمادی جب ان میں پیدا ہوئی تو بچے خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو گئے, مختلف قسم کے سوالات کرنے لگ گئے, اور جیسے سوالات کرتے وہ جوابات ملتے, ٹیچرز ان کو جوابات دیتے, تو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ چلے جی ہمارے سینٹرز اوپن ہے. اور تمام والدین جو اتنے ہمارے سانجا ویلا کے سینٹر میں آتے رہے ہیں وہ بھی مطمئن ہو کے جاتے تھے, اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے اس ایریے میں جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اس جیسے سینٹرز میں آ کے پڑھائی کریں, اور اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھتے رہیں. جی بہت شکریہ وسیم صاحب. جی بہت شکریہ وسیم صاحب. ہم نے آئی ٹی اے نے سانجا ویلا کے علاوہ آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ کی تھی, تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے مس فرح ارشد اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تو. مس فرح ارشد. السلام علیکم, میرا نام فرح ارشد ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول جامعہ محمد زہرا سے ہے, ڈسٹرکٹ بھاولپور سے ہے. جس طرح سے اس خطرناک بیماری نے پوری دنیا پر حملہ کر کے عالمی وبا بن گئی ہے, اسکولوں کو مارچ سے چھٹیاں کر دی گئی, مگر اس دوران ہم اساتذہ نے بہت عمران کائنی ذرا بتائیے گا, ان کا مائک شاید. جی
जी मिस फराह, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह मोहम्मद वाला से है, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से। इस खतरनाक बीमारी ने पूरी दुनिया पर हमला करके एक आलमी वबा बन गई। स्कूलों को मार्च से छुट्टियां कर दी गई, मगर इस दौरान हम असातिज़ा ने बहुत कुछ सीखा, जिसको बयान करने का मौका आज मुझे मिला है, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इम्तिहानात चल रहे थे, जब बच्चियों को छुट्टियां कर देंगी स्कूल से और हमें स्कूल बंद करने पड़े, तो इस दौरान हमने अपने इदारा तालीम और आगाही के ज़रिए नए नए टीचिंग मेथड सीखे। बिना किताबों को मिस फराह, काइंडली अपनी माइक को अनम्यूट कीजिएगा। स्कूलों को छुट्टियां कर दी गई, तो हमें ऑनलाइन पढ़ाने के ज़रिए हमने बहुत सारे टीचिंग मेथड सीखे और हम मोबाइल से इंट्रोड्यूस हुए। मोबाइल तो हम पहले वैसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। शुरू में हमें कहा गया कि आप लोग नंबर टीचर्स वालिदैन से कनेक्ट करें, उनसे आप उनके फ़ोन नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर लें। तब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि किससे किया जा रहा है ये सारा वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें महसूस हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके लिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाना और ये बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। लेकिन कुछ बच्चों के पास व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि बच्चे जो हैं वो कुछ घरों में जाके जहाँ व्हाट्सएप की सहूलत थी बैठ जाते थे और मेरे साथ रब्ता करते थे, और मैं उनसे बात भी करती थी, उनको रिलैक्स भी करती थी और उनको कोविड-19 के बारे में समझाती थी कि किस तरह से उन्होंने अपने हिफाजत करनी है और किस तरह से उन्होंने स्टडी करनी है। फिर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के ज़रिए हमें ट्रेनिंग दी गई इदारे की तरफ से। तो होम टास्क बगैर बुक्स के पढ़ाना भी चैलेंजिंग था, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें जो है ना वो बुक्स चाहिए, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, प्रमोट भी कर दिया गया, तो हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। फिर हमें ट्रेनिंग मिली कि होम टास्क के ज़रिए अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको ऑनलाइन किस तरह से भेजना है, फिर किस तरह से उसको कवर करना है। हमने होम टास्क के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना सिखाया। फिर प्ले बेस्ड लर्निंग के ज़रिए हमने पढ़ाना सिखाया कि किस तरह एक गेम के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को हम खेल खेल में पढ़ा सकते हैं। हमारे बच्चे वैसे तो खेल रहे थे, हम गौर नहीं करते, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो लूडो खेल रहे थे और उसमें वो काउंटिंग सीख रहे थे। जबकि आम रूटीन में जब हम बच्चों को कहते हैं कि आप ये ना खेलें और इस तरह से पढ़ लें, स्कूल में गया, लेसन प्लान बनाया और स्कूल में हम बच्चों को लेसन प्लान के जरिए पढ़ा के सबक दिया और होमवर्क दिया और आगे, लेकिन बच्चे उसमें कुछ बर्डनाइज हो रहे होते हैं, बर्डन महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन खेल खेल में जब वो काउंटिंग सीख रहे थे लूडो में, तो मैंने देखा कि वो सीख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो इस तरह से लर्निंग प्ले बेस्ड लर्निंग के ज़रिए हमने बच्चों को पढ़ाना सिखाया। हमने फिर ऑनलाइन में कुछ मुश्किलात भी हैं, कुछ पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये हुई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने सीखा, टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर हमारे मोबाइल में कुछ इश्यूज हो गए, जिसमें नेटवर्क का मसला और पिक्चर्स डाटा सेव करना, फ्लैश यूज़ करनी, कार्ड लिया, फिर मैंने कार्ड लिया और उसको मोबाइल में मैंने डाला ताकि इसमें मैं पिक सेव कर सकूँ। यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी इसे इंट्रोड्यूस होना और बच्चों को पढ़ाना, बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले तो मैं इसी टीचर थी, लेकिन फिर मुझे कोविड-19 में साझावेड़ा में मैडम शाइस्ता ने कहा कि आप जो है यहाँ पे काम करें, तो उनके साथ बाहर निकली, मैं विजिट किया और ऑनलाइन पढ़ाने का साझावेड़ा में जो ये था हमारा बहुत तजर्बा, इससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने जब साझावेड़ा में आए और उनको बिंगो टास्क पे जब काम शुरू हुआ और बिंगो टास्क में उनको कहा कि आज आपने फलाना टास्क करना है और इसको ड्रॉ करना है, तो वो छोटे छोटे बच्चे जब उनके दिमाग में जो चल रहा होता था उसको जब वो सतह पे उतारते थे, ड्राइंग करते थे, कलर करते थे, तो वो मुझे इतनी खुशी होती थी कि ये बच्चे कितना आसानी से सीख रहे हैं और जो उनके माइंड में आ रहा है बगैर स्ट्रेस के उसको कर रहे हैं, उसको सीखना। और कलर उन्होंने बच्चों ने साझावेड़ा में आके पहले दफ़ा वाटर कलर देखे और उनका इस्तेमाल सीखा और वो खुशी से करते थे। यानी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और वो देख रहे होते थे कि ये हमारा काम मोबाइल के ज़रिए कहाँ जा रहा है।
फिर वो खुश होते थे कि हाँ हमारा काम तो वाकई कोई देख रहा है, यानी कि ऑनलाइन वर्क हो रहा है। वो जिन्होंने आज तक, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मोबाइल भी नहीं देखा, वो देख रहे थे कि हमारा काम जो है मोबाइल के जरिए किसी के पास जा रहा है और वहाँ से हमें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो वो खुश होते थे कि मैडम काम देख रही हैं और हमें हमारे साथ बात भी करती हैं और हमें सराह भी रही हैं। तो बच्चे अच्छे तरीके से जो है ना उसको करते थे और कहते थे कि हमारा काम जो है ना मैडम ने देखा है, मैडम ने चेक किया। तो ऑनलाइन वर्क में ये भी सीखा है बच्चों ने काम करना और खुशी से वो करते थे। और फिर जब स्टोरी टेलिंग सेशन की बारी आई तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें काम करके। खुद से स्टोरी लिखना, फिर पपेट्स बनाना और फिर वीडियो बनाना और बच्चों को कहानी के ज़रिए पढ़ाना। मैं एक बच्ची की मिसाल देना चाहूँगी, तैयबा और इरम की, कि जब मैंने रानी और भोली कहानी सुनाई उनको, हमारी CLS की बुक्स जब हमें प्रोवाइड की गई साझा वेड़ा में, तो बच्चों ने इस तरह की रंगीन बुक्स पहले दफ़ा देखी हैं। वो इतना खुशी से पढ़ रहे थे। जब मैंने उनको रानी और भोली रुमाना हुसैन की लिखी तहरीरों में से एक कहानी सुनाई तो बच्चों ने फ़ौरन से मुझे, जब मैंने क्वेश्चन किए जादुई छड़ियों के ज़रिए उनसे क्वेश्चन किए मैंने कि ये कौन है, इसमें कितने किरदार हैं, तो फ़ौरन से वो मुझे रिस्पॉन्स करते। हालांकि स्कूल में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो स्टोरी टेलिंग पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन अब जब हमें इदारे की तरफ से ट्रेनिंग दी गई और कि इस तरह से आपने पढ़ाना है, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वाकई ये रिस्पॉन्स मिला। बच्चों ने बहुत खुशी से, स्कूल में जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं, चैप्टर भी करवाते हैं और दूसरे दिन के लिए हम सबक दे देते हैं, लेकिन बच्चे इतना गौर से नहीं करते। लेकिन कहानी के ज़रिए, पपेट के ज़रिए पढ़ाना, मॉडल के ज़रिए पढ़ाना, फिर वीडियो बनाना, बच्चे जो हैं उसमें बहुत खुशी से उसको कर रहे थे और मुझे फ़ौरन से जवाब देते। उसमें ये था कि भैंस जो है वो दूध देती है और उस दूध से जो है ना हम क्या बनता है, दही, लस्सी वगैरह। तो छोटे छोटे सवाल थे जो मैं करती थी और बच्चे मुझे फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स करते थे। और मुझे हैरत होती थी कि बच्चे, कितना छोटे बच्चे हैं, इतनी उम्र भी नहीं है, कितनी आसानी से क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें जो ट्रेनिंग दी गई हैं, हमारे इदारे ने जो हमें स्किल्स डेवलप हो रही हैं, हम अपने मज़ीद अपने अंदर खूबियों को पाया है और कमियों को सुधारा है हमने। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इदारे की कि उन्होंने हमें काम करना सिखाया, ऑनलाइन काम करना सिखाया। बच्चों ने भी हमसे, टीचर एक रोल मॉडल होता है अपने बच्चे के लिए, बच्चों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा और हमने भी बच्चों को देखते हुए बहुत कुछ सीखा है कि स्कूल में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम इतना नोटिस नहीं कर रहे होते बच्चों को, लेकिन थैंक यू मिस स्वरा, आपका बहुत ज़बरदस्त और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ रहे। एक्चुअली टाइम की वजह से आपको हम इंटरप्ट कर रहे हैं और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ भी हमें जाना है। एक्चुअली हम ऑनलाइन क्लासेस जो प्राइमरी में हमने स्टार्ट की हैं वो कोविड-19 के दौरान की हुई हैं। तो इस हवाले से मैं मिस अनिला अंजुम के से पूछना चाहता हूँ कि मिस अनिला, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑनलाइन पढ़ाई और हमारी जो रवायती पढ़ाई है रूटीन बेस पर जो हमारे स्कूल होते हैं, उसमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिला है और मैं LSK NBC लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो हमारी रवायती पढ़ाई होती है उसमें तो हम बच्चों को अपने सामने बिठाकर पढ़ा रहे होते हैं और हम अपने बच्चों के फेस रीडिंग कर रहे होते हैं साथ में कि कौन सा बच्चा हमारे साथ एंगेज है और कौन सा नहीं है। लेकिन जब हम ऑनलाइन स्टडी जब हमने करवाई है इस कोविड-19 के दौरान, तो थोड़ी सी पहले हमें प्रॉब्लम हुई कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन थे, स्मार्टफोन थे, हमने उनको साथ लेके और दूसरे बच्चों को उनके साथ एंगेज करके तो हमने उनको स्टडी की तरफ लेकर आए। बच्चे इस चीज से बहुत खुश हुए, बच्चों ने इस चीज से बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल सीखा, डिफरेंट एक्टिविटीज की इसके ऊपर, डिजिटल लर्निंग के जरिए उन्होंने सर्च करना सीखा और बच्चे इस चीज से बहुत खुश हुए। और बच्चों की तरफ से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों ने हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और हमें बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आता रहा है। हम जो काम बच्चों को देते थे बच्चे वो करके दिखाते थे। अगर कभी किसी वक्त बच्चे का कुछ काम सही नहीं होता था तो हम बच्चों को कहते थे तो वो दोबारा सही करते थे, क्योंकि बच्चे इस चीज में बहुत खुश थे। जब पहले स्कूल बंद हुए हैं तो बच्चे परेशान हुए हैं,
کہ پتہ نہیں ہماری شاید اسٹڈی رک گئی ہے. لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کو ڈیجیٹل لرننگ کے ذریعے ان کو لے کر چلے تو بچے بہت خوش ہوئے, پیرنٹس بھی سیٹسفائی تھے. ہمیں والدین کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے, کیونکہ اگر بچوں کے پاس تو موبائل نہیں تھے تو ان کے پیرنٹس نے ان کی ہیلپ کی پوری طرح سے, اور انہوں نے ان کو ٹائم دیا کہ یہ لو آپ میرا موبائل لو اور اس سے پڑھو. اور ہمیں اس لیے والدین کی طرف سے بھی بہت اچھا سپورٹ رہا ہے, اور اس سے بچوں کا انٹرسٹ بہت بڑا ہے. اور ہم نے مختلف طریقوں سے بچوں کو پڑھایا, جیسے اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے, بنگو کارڈز کے ذریعے. اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچوں نے ہمیں بہت اچھا رزلٹ دیا, اور بچے اس سے بہت خوش رہے. جی شکریہ مس انیلا انجم. سکھر سے ہمارے پاس مس مرک گانگرو ہیں جو ٹیچر ہیں آگائی اسکول سسٹم آمبے میں. مس مرک ہمارے آفس میں جوائن کیے ہوئے ہیں, ان سے ہم ان کے ایکسپیرینس پوچھیں گے. اور مس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسکول بند رہے ہیں تو اس کا پڑھائی پر کیا اثر ہوگا؟ مس گانگرو. جی السلام علیکم. میں بہت کام ہے اسکول سے. اسکول بند ہونے کی وجہ سے جو اثر ہوگا اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اسکول کی پڑھائی میں اور جو ہم گھر جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس پڑھائی میں بہت فرق ہے, کیونکہ اسکول کی ٹائمنگ جو ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں, بنگو کارڈس ایکٹیویٹیز, سانجا ویڑا ایکٹیویٹیز, میری کتاب اسٹوڈینٹس ڈیلی روٹینس وغیرہ کرواتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ ایز یو نو کہ ٹیچر از دیٹ ہی اور شی لو دا پروفیشن, شوڈ لو پیشن از مدر ہر چلڈرن. تو اس میں یہ بات ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسکول جیسا ماحول یا اسکول جیسی پڑھائی بچوں کو نہیں دے سکتے, یا وہ بچوں کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو 5 گھنٹوں میں سیکھیں گے وہ 3 گھنٹوں میں نہیں سیکھ پائیں گے. اور تو اور ہم اسکول میں روز سب بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو بھی کلاس میں ہوتے ہیں وہ سارے بچے ہر روز کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, جبکہ جو گھروں میں جو اسٹڈی کرواتے ہیں وہ صرف زیادہ سے زیادہ 7 بچے ہی اسٹڈی کرتے ہیں. سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے 7 بچے ہی اپنا کلاس ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں. یا اس میں یہ بھی چیز ہوگی کہ بچوں کے مائنڈ میں یہ بھی چیز آئے گی کہ وہ سوچیں گے کہ اگر ہم اسکول سب ساتھ مل کر جاتے تھے, سب کلاس میٹ ساتھ میں ہم پڑھتے تھے, وہاں ساتھ میں سب ایکٹیویٹیز کرتے تھے, تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا, اب ہم ساتھ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں یہاں. اور جو ولیجرس انوائرمنٹ ہے کہ وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ 3 گھنٹوں کی کلاس کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے, اپنے گھر کے کاموں کو زیادہ وقت دیتی ہے, جبکہ وہ اسکول آتی ہے اور جب 5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو ان کا جو زیادہ وقت ہے وہ اسٹڈی میں ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا, اور جو لڑکے ہیں وہ گلیوں میں کھیل کود میں آن لائن کلاس کے بعد ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ جو ہمارا کورس ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. اور ہمارے لاسٹ پینلسٹ ہیں جو ٹیچر ہیں مسٹر شاہد فرام مٹیاری ڈسٹرکٹ. مسٹر شاہد, نصاب کو مکمل کروانے میں آپ کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں یا آئی ہیں؟ کائنڈلی اگر آپ ان پر روشنی ڈالیں اور اس چیز کے بارے میں بتائیں. مسٹر شاہد. السلام علیکم, میرا نام شاہد علی ہے اور ڈسٹرکٹ مٹیاری سے آگائی اسکول سسٹم نور آباد میں ایز اے ٹیچر ورک کروں. کورونا وائرس کی وجہ سے چھٹیاں بہت زیادہ بڑھ گئی اور جو تعلیمی نظام ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے اور بچے گھروں تک محدود ہو گئے. اس دوران بچوں کی لرننگ جو ہے وہ بالکل رک سی گئی ہے. اس حوالے سے بچے اور پیرنٹس جہاں پر ہمارے اسکولز ہیں تو کمیونٹیز جو ہے نا وہاں پیرنٹس وہ بہت پریشان سے رہ گئے. کافی دفعہ وہ ہمیں ملے تو انہوں نے کہا کہ اب اسکول بند ہو گئے, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس حساب سے ہم نے ان کو کہا کہ دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ کریں گے, کچھ سوچیں گے. تو موسٹلی جو ہمارا نصاب چلانے کا طریقہ ہوتا ہے اسکول کے حساب سے, کلاس کے حساب سے, تو پہلے ہم اس نصاب کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایئرلی. تو اب کووڈ-19 کی وجہ سے ہم پہلی تو یہ مشکل ہمیں آئی ہے کہ ہم اس نصاب کو ڈیوائڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ چھٹیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اور کووڈ-19 وائرس کی سچویشن میں ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے, مگر وہ ہر بچے کے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں جو اینڈرائڈ اسمارٹ فون نہیں یوز کرتے
और अगर कुछ बच्चे स्मार्टफोन्स यूज करते भी हैं तो वहाँ पर कुछ कवरेज प्रॉब्लम्स होते हैं या नेटवर्क मसले हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोर्स हमारा रुक रहा था। लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफिकल्टी हमें हुई। लाइव क्लास में एक टीचर थ्रू एक्ट पढ़ा सकता है, थ्रू बोर्ड पढ़ा सकता है, बच्चे को लाइव एक्टिविटीज करवा सकता है, बट ऑनलाइन वो चीजें नहीं कर पा रहा टीचर। लाइव क्लास में टीचर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चे से एक्टिविटीज करवाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं कर पा रहे थे हम, तो इसलिए कोर्स हमारा बहुत रुक रहा था। फिर भी हमने कोर्स को आगे चलाने के लिए सांजावेड़ा में क्लासें देना शुरू कर दी, बट वहाँ भी बनिस्बत स्कूल के हमें कम बच्चे मिले। अगर कहीं हमें वो बच्चे मिले भी तो कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 7 से 8 बच्चे ही पढ़ाने पड़े, और रोजाना के मामूल के मुताबिक एवरीडे 7 से 8 बच्चे हम सांजावेड़ा में पढ़ा रहे थे एवरी क्लास के। तो वहाँ कोर्स डिले हो रहा था, क्योंकि एक टॉपिक अगर 8 बच्चे आज बैठे, आज 8 बच्चे कल बैठे, तो एक टॉपिक हमें कम से कम 3 बार रिपीट करना पड़ रहा था। जैसे हम इजीली अपनी लाइव क्लास में मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऐसे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर हमें ये बहुत मुश्किल लगा। निसाब के हवाले से सांजावेड़ा में लर्निंग बहुत कम हो रही थी बच्चों को, क्योंकि लाइव क्लास में हम मौजूदा डेवलप्ड मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, जिससे बच्चा काफी चीजें सीखता है, नए-नए अल्फाज सीखता है, तो सांजावेड़ा में ये मटेरियल हर जगह मूव करना टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लाइव क्लास में तमाम बच्चे एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, लेकिन सांजावेड़ा में वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हमें बच्चों को एक दूसरे से थोड़ा दूर-दूर रखना था। सांजावेड़ा में हमने निसाब मुकम्मल करने का जो प्लान बनाया, बट जब हमने सांजावेड़ा में जब हम गए, डोर टू डोर लर्निंग हमने करवाई, तो वहाँ हमें पता चला कि लाइव क्लासेस के दौरान जो हमारे बच्चों की लर्निंग लेवल थी, वो थोड़ी कम हो रही है। एक बच्चा हमारी क्लास लाइव क्लास में जब पोज़ीशन पे था, तो अब इतनी ज़्यादा छुट्टियों की वजह से वो थोड़ा वीक हो रहा है। उसकी जो लर्निंग लेवल थी वो बिल्कुल कुछ वीक हो चुकी थी। अब सांजावेड़ा में हम वही निसाब जो क्लास में हम पहले करवा चुके हैं, जो पहले हम क्लासें दे चुके हैं, जो टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं, अब सांजावेड़ा में वही टॉपिक्स हम रिपीट कर रहे हैं। हमें यही मुश्किलात आई हैं। थैंक यू मिस्टर शाहिद। हमारे पास सेकंड लास्ट टीचर हैं एक्चुअली मिस इकबाल परवीन। मिस इकबाल परवीन, काइंडली बच्चों को वालिदैन का रिस्पांस क्या था, अगर आप इस पर रोशनी डालें और इसके बारे में बताएं। मिस इकबाल परवीन। इमरान, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपकी आवाज कट गई थी, जरा हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। मिस इकबाल परवीन, बच्चों को एक्टिविटीज, जब हम सांजावेड़ा में कोई एक्टिविटी करवाते थे बच्चों को, तो या स्टोरी टेलिंग सेशन हम करवाते थे, तो एक्टिविटी कराने के दौरान उनके वालिदैन का रिस्पांस क्या था, अगर ये काइंडली आप 2 मिनट के अंदर बता दें, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। अगर मिस इकबाल परवीन नहीं है तो हमारे पास और कोई टीचर पैनलिस्ट में से अगर कोई रिस्पांस देना चाहता है। मिस फजीला फ्रॉम कराची। मिस फजीला। फातिमा, शायद दोनों टीचर हमारे पैनलिस्ट में नहीं है, या तो जी सर क्वेश्चन रिपीट करें। इमरान देखिए जी मिस फजीला या मिस इकबाल परवीन। चलें मिस फातिमा, आप हैंड ओवर टू यू काइंडली, आप इसको प्रोसीड करें। आप टीचर जो भी पैनलिस्ट थे उनके साथ हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि टाइम की वजह से नवीद साहब और फिजा साहब भी कह रहे हैं, तो इसको आप फर्दर कंटिन्यू करें। मिस फातिमा जाफर हैं।
بہت شکریہ عمران, تھینک یو سو مچ. اور ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ کس طرح سے ٹیچرز نے اپنا پارٹ پلے کیا. آلدو کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے جو اسکولوں میں کام کرتے ہیں, وہ بہت مشکل مرحلہ تھا, لیکن یہی سب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بھرپور تعاون شو کیا اور بچوں کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. میں اپنا پینل سٹارٹ کروں گی ہمارے کرونا کے ستاروں کے ساتھ, جو ایکچولی ہمارے ہیرو رہے اس جرنی کے دوران. ہمارا ایک, میں اپنے پینل کا تعارف کروانے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جیسے وہ ایک سلوگن تھا نا, کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, تو میں اس کے لیے کہوں گی کہ اس کے ساتھ جو بھرپور اس سلوگن کو فالو کیا یا اس سے لڑے, وہ ہمارے بچے تھے. کبھی وہ کرونا سیویئر بن کے سامنے آئے, کبھی وہ ہیومنز آف پاکستان بن کے سامنے آئے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ لاک ڈاؤن سے ہماری لرننگ پہ کوئی اثر نہیں پڑا, بلکہ زیادہ ہی بڑی ہے. تو میں کہنا چاہوں گی ویل ڈن بچوں, اور ہمیں فخر ہے کہ آج اتنے سارے ہمارے کووڈ اسٹار اسٹوڈنٹس میں سے کچھ ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, جو کہ آئی ٹی اے کے اکراس پاکستان جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں سے کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں. میں ان میں سے تعارف کروانا چاہوں گی. سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں بچوں کا. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں علیشا رباب چنیوٹ سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مدثرہ ناز رحیم یار خان سے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ کرونا سٹار ہیں طاہرہ مشتاق بہاولپور سے. فورتھ ون ہمارے پاس ہیں فبیہ زینب ہیں. اور ففتھ پہ ہمارے پاس فائمہ جہاں زیب لاہور سے ہیں. سکستھ پہ ہمارے پاس اریبہ سکھر سے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس سارے کافی زیادہ سٹیز سے بچے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس لاسٹ ہیں یاسمین سکھر سے. اچھا جی, ہم اپنا پینل سٹارٹ کرتے ہیں علیشا سے. سب بچوں کو سب سے پہلے ویلکم, بہت شکریہ آپ لوگ آئے اور ہمارے ساتھ اپنے تجربات, اپنی لرننگ شیئر کریں گے. میرا کویسچن ہوگا علیشا سے کہ علیشا آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جس طرح یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہمارے پاس ٹائم تھا, اسکول بند ہو گئے ایک دم سے, اور ہمیں اس ٹائم پہ تو ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ اسکول کیسے چلیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کورونا نے آپ کی اس ایجوکیشن میں, اسٹڈیز میں کسی بھی طرح سے کوئی اثر کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹڈیز چلتی رہیں اسی طرح سے؟ ہم علیشا سے سننا چاہیں گے. جی علیشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں کرونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے جہاں پاکستان کے لوگوں کا جانی نقصان ہوا, وہاں ہی اسکولوں میں موجود طلباء کا تعلیمی نقصان بھی ہوا ہے. اچانک سے اسکولز بند ہو گئے, تعلیمی سفر ایک دم سے ہی رک گیا. ہمارے اسکول میں سالانہ امتحان ہو رہے تھے, وہ بھی اچانک سلسلہ ختم ہو گیا. سب کچھ ایک دم سے رک سا گیا تھا. کچھ سمجھ نہ آتی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. اور پھر کچھ دن کے بعد یہ خبر ملی کہ اب موبائل کے ذریعے سے تعلیمی سفر کا آغاز ہوگا اور بچوں کو تصویروں اور ویڈیو کے ذریعے تعلیمی سرگرمیوں میں رکھا جائے گا. موبائل کے ذریعے ہماری تعلیم کا جو سفر اچانک رک گیا تھا, وہ دوبارہ سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. اب کورونا کی وبا کی وجہ سے ہمیں پڑھائی کے معاملے میں اب کچھ زیادہ مشکل کا سامنا نہیں ہے. اسکول جیسی بات تو نہیں, مگر پھر بھی ہم لوگ کافی حد تک اپنی پڑھائی کے لیے خوش ہیں کہ یہ سلسلہ جوڑا گیا ہے. اب کافی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. اب اس وبا سے ہم لوگ زیادہ خوف زدہ نہیں. اس دوران پڑھائی کے دوران ہی پتہ چلے ہیں کہ کورونا سے کیسے لڑنا اور کیسے بچنا ہے. اللہ جلد ہی پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کرے. آمین. ویلکم. تھینک یو سو مچ علیشا.
اچھا بہت اچھا لگا. ایون ہم لوگ بالکل اس میں کھو گئے تھے کہ بچی اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہی تھی اور اس کی بولنے کا انداز بھی اتنا اچھا تھا. تھینک یو سو مچ علیشا. اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہماری پڑھائی ضرور اسی طرح سے آن ہوگی زیادہ لرننگ کے ساتھ. اچھا جی, میں اپنی دوسری پینلسٹ کو بلانا چاہوں گی اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر اریبہ ہمیں جوائن کر لیں. اریبہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. مین وائل علیشا آپ اپنا کائنڈلی ذرا ویڈیو اگر آف کر دیں تو. تھینک یو سو مچ. اچھا میں اریبہ سے پوچھنا چاہوں گی. اریبہ ہمارے ساتھ جو بچی ہیں وہ سکھر سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو اریبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آن لائن اسٹڈی ہماری سٹارٹ ہو گئی جیسے ہی کووڈ سٹارٹ ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن اسٹڈی اور جو ہم اسکولوں میں جا کے پڑھتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں روایتی پڑھائی, کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈفرینس تھا, کوئی فرق آپ کو لگتا ہو روایتی پڑھائی میں اور آن لائن اسٹڈی میں؟ السلام علیکم. آن لائن پڑھائی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جیسے بنگو کارڈس ایکٹیویٹیز. میری کتاب اسٹوری, ہماری مس نے ہمیں سکھایا ہے اسٹوری. ایک بڑا سا جنگل تھا, اس میں ایک پیڑ تھا, اس پیڑ کے اوپر ایک کبوتر بیٹھے تھے. اس کبوتر ایک شکاری گیا, اس نے شکاری کبوتر نے دیکھا تو اس نے بولا واو اتنے سارے کبوتر, کیسے میں اس کو اپنے پاس لے کر آؤں. پھر اس نے بڑی جال بچھائی, پھر ایک کبوتر کی آنکھ نیچے پڑی, اس نے بولا واو اتنے سارے کبوتر, اتنے سارے چیزیں ہم تو کھائیں گے. پھر وہ نیچے آیا, پھر اپنے کبوتروں کو بولا آؤ کبوتر اور تم لوگ بھی چیزیں کھاؤ. پھر وہ آئے, پھر وہ نیچے جانے کی کوشش کر رہے تھے, پھر ان کے پاؤں میں جال پھنس گیا تھا, پھر وہ اڑنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اڑ گئے, پھر اڑ کے وہ جال نیچے گر گیا. یہ تھی کہانی. روٹین کلاس ٹیچر ہمیں روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتی ہے اور ہم سے ایک نصیحت ملتی ہے جو ہم بھی سیکھتے ہیں, یا جو ہم مختلف ڈرائنگ بناتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے, پر ہم اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ہم آن لائن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم روز کلاس نہیں لے سکتے اسکول کی طرح, اور آن لائن پڑھائی میں جو بچے اسکول جانے کا شوق رکھتے ہیں وہی آن لائن پڑھائی کریں گے, جبکہ اسکول میں سب پڑھتے ہیں. تھینکس. تھینک یو سو مچ اریبہ. بہت اچھے سے آپ نے کیا. اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا آپ کی کویشچن ختم ہو گیا, مجھے کائنڈلی ذرا دوبارہ بتائیے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ شاید کچھ کہنے لگی تھی. بس یہی کہنا چاہتی تھی. ہائے ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. چلو اچھا جی, ہم اگلے پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس اگلے کووڈ کے اسٹار میں سے جو ایک ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ فائمہ جہاں زیب لاہور سے, جو کہ لائف اسکلز فار کڈس کے پروجیکٹ سے ہیں. اور میں فائمہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فائمہ, جیسے ابھی بچوں نے بتایا کہ انہوں نے آن لائن اسٹڈی کیسے اسٹارٹ کی, اور ابھی جو بچی تھی اس نے بتایا کہ ایک ریگولر اسکول سے یہ کس طرح ڈفرینٹ تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آن لائن اسٹڈی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ السلام علیکم. میرا نام فائمہ جہاں زیب ہے. میں ایل ایس کے اسکول نیاز بے کیمپس کی طلبہ ہوں. کووڈ-19 آن لائن پڑھائی کے دوران مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے مجھے یہ ٹینشن تھی کہ میری پڑھائی کیسے ہوگی. اسکول اچانک سے بند ہو گئے اور مجھے بہت ٹینشن تھی کہ میں کیسے پڑھائی اپنی جاری رکھوں. تو پھر ٹیچرز نے بتایا کہ آن لائن پڑھائی کی جا رہی ہے, تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ مجھے موبائل کی ضرورت ہے. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تو لاک ڈاؤن ہے اور ہم کہاں سے آپ کو لا کر دیں.
کہا پاپا میں کیا کروں, میری تو پڑھائی رک جائے گی, مجھے موبائل چاہیے, میرے اسکول میں پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے. تو میرے ابو نے جیسے تیسے کر کے سیکنڈ ہینڈ فون مجھے لے کر دے دیا. جب میرے والد صاحب نے مجھے فون لے کر دیا تو گھر میں سب سے پہلے میرے چاچو کو ایشو ہوا کہ کیوں موبائل لے کر دیا ہے بچوں کو, ایسے بچیاں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ مجھے اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب اکثر میں پڑھائی کرتی تھی تو میرا پیکج ختم ہو جاتا تھا. لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھے اپنے ابو سے پیسے مانگنے پڑتے تھے اور مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ جب مجھے کوئی کام سمجھاتی تھی تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے اپنے اوپر غصہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کبھی مس ویڈیو کال کر کے آن لائن مجھے سمجھاتی, کبھی وائس سے مجھے سمجھاتی. اور اس کے علاوہ میں گروپ لیڈر تھی تو مجھے اور بھی بہت سارے کام تھے. میں کبھی بچوں کے گھر جاتی, ان سے کام کرواتی, کبھی ان کو اپنے گھر بلا لیتی, ان کی تصویر کھینچتی اور ان کی ویڈیوز مس کے ساتھ شیئر کرتی. مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے اب کسی سے بھی بات کرنے میں جھجک نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور مجھے موبائل بہت اچھے طریقے سے یوز کرنا آ گیا ہے, ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے. اب میں اپنا موبائل اپنے طریقے سے استعمال کر سکتی ہوں اور مجھے یوٹیوب بھی سب کچھ, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں اس کے حوالے سے اپنی پڑھائی بھی جاری کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ الاؤ نہیں ہے کہ لڑکیاں پڑھیں, تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ حافظ. بہت اچھے فائمہ, تھینک یو. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو واقعی میں سب بچوں کو بہت فیس کرنا پڑی, کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے, بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی ان کے پاس, انٹرنیٹ کے کنیکشنز نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, پھر پیرنٹس اس کے حق میں نہیں تھے موبائل یوز کروانے کے. ہم جیسے پہلے روکتے بھی ہوتے تھے کہ موبائل بچے کے پاس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے فائمہ نے بہت اچھی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, اور یہ بھی سن کے خوشی ہوئی کہ اس میں بہتری آئی اور اب بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل سٹیزن بن رہے ہیں وہ. میں اس سے ریلیٹڈ یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گی طاہرہ مشتاق سے. طاہرہ مشتاق ہمارے پاس ہیں بھاولپور سے. طاہرہ, آپ ہمیں یہ بتاؤ گی کہ یہ جو ہمارا کووڈ-19 چلا, اس میں ہم نے جیسے یہی آن لائن اسٹڈی کی, تو کیا والدین نے ہماری کسی طرح کوئی ہیلپ کی؟ جیسے ابھی فائمہ نے کافی چیزیں بتائیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ پیرنٹس کی طرف سے کیسی سپورٹ ہمیں ملتی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میرا سلام. میرا نام طاہرہ مشتاق ہے. میں چک 40 DNB ضلع بہاولپور, تحصیل یزمان, ضلع بہاولپور سے ہوں. مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. میں کورونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے. میں گھر بیٹھنا بہت اچھا نہیں لگتا, اور میرے پاس انٹرنیٹ والا موبائل بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے ٹیچر سے ہوم ورک لے سکوں. میرا مسئلہ حل کرتے ہوئے میرے ابو نے میرے ماموں جان سے مجھے موبائل لا کے دیا, اور میری ٹیچر مجھے روز کام بھیجتی تھی جس سے میں اپنی کام جاری رکھا. اگلے دن میرے ابو نے بتایا کہ آپ کی مس نے واٹس ایپ پر آپ کا کام بھیج دیا ہے, اور میں نے اپنے ابو سے موبائل لے کے اپنا کام دیکھا اور اس سے خوب اچھے طریقے سے یاد کیا. مجھے یاد کرنے کا بہت مزہ آیا, اور ہر روز میں اپنا کام جاری رکھتی ہوں. ہماری ٹیچر نے ہمیں بنگو کارڈ ایکٹیویٹی بھی ساتھ کرواتی ہیں. مجھے اپنے ٹیچر پر بہت فخر ہے, اور کیونکہ میرے ٹیچر نے میری پڑھائی میں بہت ساتھ دیا. مجھے اپنے والدین پر بھی بہت ناز ہے, جس نے مجھے اپنی سہولت نہ ہونے پر بھی
इस स्पोर्ट की मैं अपने वालिदैन और टीचर का शुक्रिया अदा करती हूँ। इंग्लिश के वर्ड। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। वाह, बहुत 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 मज़ा आया आपको सुन के। मतलब हम कह सकते हैं इसके बाद के पेरेंट्स हर तरह से हमारे साथ सपोर्टिव रहे, उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया और बच्चों के सामने आने से पहले पेरेंट्स ने अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया कि उन्होंने हर तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को पहुंचाई। बहुत शुक्रिया ताहिरा। अब हम बात करेंगे मुदस्सरा नाज से। मुदस्सरा हमारे साथ हैं रहीम यार खान से, और मैं ये मुदस्सरा से कहना चाहूँगी कि मुदस्सरा आप भी काइंडली, जैसे सब ने अपनी लर्निंग शेयर की, मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कोविड की जर्नी में आपने ऐसा क्या किया जो आपको लगे कि मैं इसके बाद भी कंटिन्यू करूँगी, और हम आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे आपकी लर्निंग क्या रही? जैसा कि कोविड-19 की वजह से स्कूलों से छुट्टियां थी तो मैं घर बैठे बहुत बोर हो जाती थी। एक दिन मेरी टीचर का फ़ोन आया, उसने मेरी मम्मा से कहा कि ना आप ना बच्चों को घर में एक्टिविटीज़ करवाएँ। तो फिर मेरी मम्मा ने घर में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई और मैंने इसमें घर में स्टोरीज़ खुद से बनाना शुरू की और मुझे ये आती हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मैं काम आगे तक भी जारी रख सकूँ। मैं एक छोटी-सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा किसी गाँव में एक अहमद नामी किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसी पे एक किसी एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गाँव में एक अहमद नामी किसान रहता था। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता। उसी खेत के साथ एक तोता भी रहता था जो उसे रोज़ाना मेहनत करते हुए देखता था। एक दिन तोते को उस पर बहुत तरस आया और उसने एक केले का बीज दिया उसे और उसको कहा, तुम ये केले का बीज अपने फसल में उगा लो, इससे सोने के केले उगेंगे। तो अहमद को इसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उगा लिया। कुछ दिनों बाद उसमें से वाकई में से केले के सोने के केले निकले। ये बहुत अच्छी स्टोरी शेयर कर रही थी। काइंडली देखिएगा इनके नेट का जो लीड कर रहे हैं वो जरा देखिएगा प्लीज। और उसने कहा क्यों ना मैं इस सारे पौधे का मालिक बन बैठूं। तो इस वजह से उसने उसे जहर दे दिया। जैसे ही तोता मरा वो गायब हो गया और उसके साथ पौधा और वो भी पौधा गायब हो गया, जिसकी वजह से वो दोबारा से गरीब हो गया और जो उसके हालात बेहतर हुए थे वो दोबारा फिर से मुश्किल हो गए और फिर दोबारा वो खेतों में मेहनत से काम करता है। इसी वजह से उसने ये सीखा कि मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूँगा। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मुदस्सरा। थोड़ा सा आपका नेट का इशू हो गया था तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। ये हैं हमारे एक्टिव बच्चे जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम उनको कहते हैं कि ये कोरोना के सितारे हैं, और इन्हीं बच्चों की वजह से हमने इसका थीम भी कुछ इसी तरह से रखा कि कोरोना के सितारे, घर और मोहल्ले स्कूल बने सारे, कि सब बच्चों ने किस पूरी तरीके से इस कोरोना का मुकाबला किया और इस बात को शिकस्त दी कि हम स्कूल के बंद होने से हम किसी भी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास इसके साथ ही हैं यास्मीन। यास्मीन बेटा, आप हमें बता सकती हो कि आपको क्या लगता है कि जैसे स्कूल अब तो बंद हैं और लेकिन बच्चे और हम सब तड़प रहे हैं कि स्कूल खुले, हमारा भी इंटरेक्शन हो और बच्चे भी चाह रहे हैं कि हम दोबारा से अपनी एक्टिविटीज के बीच में आए, तो आपको क्या लगता है कि वो स्कूल अब खुल जाने चाहिए या जो सिस्टम हमने इसके दौरान चलाया, वर्चुअल लर्निंग का, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो चलना चाहिए? आप जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा।
यास्मीन. अच्छा, आई थिंक यास्मीन की कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है. अच्छा, हमारे पास हमारा एक और पैनलिस्ट हैं और वो लास्ट हैं, लेकिन अगर हमें यास्मीन बाद में ज्वाइन करना चाहें तो हम यास्मीन से बाद में क्वेश्चन कर लेंगे. अच्छा जी जी कंटिन्यू करें यास्मीन. हम ऑनलाइन पढ़ कर रहे हैं डेली बेसिस पर, एंड नो डाउट हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं जो टीचर हमें आकर पढ़ाती है. कोरोना वायरस के हवाले से टीचर्स बताती हैं और हम फॉलो भी करते हैं. हाथ धोना, मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करना, घर बैठे बैठे इस वायरस से बचना. मेरे ख्याल से स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि पढ़ाई में बहुत फर्क है. स्कूल खुले तो हम अपनी पढ़ाई को ऐसे ही एंजॉय करेंगे. थैंक यू. अच्छा, थैंक यू यास्मीन, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत. और बिल्कुल सही बात है, हम सारे यही चाह रहे हैं मिलके कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जो स्कूल के अंदर पढ़ाई है वो हम स्कूल के अंदर रह के ये ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के साथ स्कूल नहीं चला सकते. हम सब मिस कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर से ये वबा जल्दी से उठाए कि हम स्कूल खोलें और दोबारा से अपनी उसकी स्टडी में आ सकें. अच्छा, हमारे पास लास्ट पे हैं फाबिया ज़ैनब, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं मुजफ्फरगढ़ की तरफ से. फाबिया, आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जितना कुछ हमने इस दौरान में सीखा कोविड के बीच में, वो आपके लिए नया था? आपको लगता है कि कुछ नया था इसके अंदर, इस पूरी जर्नी के अंदर? इनकी थोड़ा से इंटरनेट की एक्सेस का इशू भी आ रहा था. अगर हम लोग सुनना चाह रहे हैं ऐसे हम लोग उनको, तो अगर वो ज्वाइन कर लें. फाबिया आप हो? फाबिया बोलो, आप हमें आवाज आ रही है, बोलो आप. जी फाबिया बोलिएगा. फाबिया, आप हमें सुन सकती हो? क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं. आई थिंक फाबिया ट्राई पूरा कर रही है बोलने के लिए, लेकिन उनकी तरफ नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और मैं सुनना जरूर चाह रही हूँ कि फाबिया के, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी लर्निंग है और मैं चाह रही हूँ कि वो जरूर बोलें. तो फाबिया को हम थोड़ा सा देख लेते हैं अगर उनका हो सके तो. अच्छा, नवीद, आई थिंक नवीद मुझे बता रहे हैं कि उनकी तरफ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो हम हमारे पैनलिस्ट में लास्ट पे हमारे पास फाबिया थी, लेकिन उनको टाइम जरूर दूंगी क्योंकि यही हमारे एक्चुअल हीरोज हैं और हम इनको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते. वो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा शेयरिंग इकट्ठी की हुई है करने के लिए. तो मैं उतनी देर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हम जैसे अभी पैनल में तो कुछ बच्चे आए हैं ना हमारे पास, तो हमने और बहुत सारे बच्चों के कुछ इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, कुछ फीडबैक लिए उनसे कम्युनिटी से, टीचर से. तो उसके ऊपर हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई पैफ के कुछ स्कूलों की, पैफ पीमा के और एलएसके के स्कूल के बच्चों की. तो मैं चाहूंगी कि अगर वो चलवा दी जाए तो काइंडली जोशुआ, अगर आप डॉक्यूमेंट्री चला देते तो हम बच्चे लास्ट पैनल को लेने से पहले हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं. ओवर टू डॉक्यूमेंट्री. सांझा वेड़ा
میرا بنایا تو بہت پرائمری کلاس کے بچے ایسے بھی تھے جن کے والدین ہمارے پاس آئے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی سیف پلیس کے نام سے کوئی ایسی جگہ بنے جہاں ہمارے بچے اپنے فرینڈس اور ٹیچر کے ساتھ مل کر ٹائم گزاریں اور بہت سی ایکٹیویٹیز کریں۔ سانجا ویڑا کووڈ-19 کے دنوں میں بہت میجیکل ثابت ہوا ہے، اس لیے اسی کے بچے اس کی طرف پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر بچے صرف اپنی ایکٹیویٹیز ہی پرفارم نہیں کرتے بلکہ بہت سے اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں۔ پیرنٹس نے ہمارے انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کیا اور میٹیریل ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری مدد کی۔ ریموٹ ایریاز میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پیرنٹس کو تعلیم کے معاملے میں موٹیویٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، پھر بھی ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر گھر گھر وزٹ کیا اور پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے۔ ہم نے بچوں کے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں اور ان بچوں نے والدین کی مدد سے ہمیں اسائنمنٹس پر فیڈ بیک دیا۔ جہاں پر واٹس ایپ کی سہولت نہیں تھی وہاں پر ہم نے پیرنٹس کے نمبر پر کالز اور میسیجز کے ذریعے بچوں کو انگیج رکھا۔ اپنے ہی اسکول کے پاس آؤٹ بچوں کی مدد سے اسائنمنٹ تیار کی اور اس کو اپنے دوسرے بچوں تک پہنچایا تاکہ وہ بچے اس سے ہیلپ حاصل کر سکیں۔ والنٹیئر نے ورچوئل لرننگ میں بہت سپورٹ کیا اور ہماری ورک شیٹ اور ہمارا چھٹیوں کا کام بچوں تک پہنچایا۔ ہم نے کچھ پیرنٹس کی مدد لی، وہ اپنے اور دوسروں کے بچوں سے کام کروا کر ہمیں واپس بھجواتے تھے۔ کورونا سیویئرز کیمپین نے بچوں، والدین اور کمیونٹی ممبرز کو کووڈ-19 پریکاشنی معیار سکھانے کے لیے ایک آسان اور مؤثر طریقہ فراہم کیا۔ کورونا وائرس کی چھٹیوں میں بچوں کو بغیر بکس کے پڑھانا بہت ہی مشکل کام تھا، مگر بنگو کارڈز کے انیشیٹو نے ہمیں SLOs بیسڈ انسٹرکشنز فراہم کی۔ کووڈ-19 کے ڈیز میں ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مختلف جگہوں پر مدرس اینڈ چلڈرن دا ہیلتھ اینڈ کیئر کے لیے تربیت کرنے میں مصروف رکھا۔ کووڈ-19 میں ہمارے لیے جو طریقہ سکسیسفل رہا وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچوں نے بہت مشکل سے مشکل ٹاپک بھی آسانی سے سیکھ لیے اور بہت انجوائے کیا۔ ٹیکنالوجی نے جہاں دنیا کے ہر فیلڈ میں آسانیاں پیدا کی، وہیں پر اس نے ثابت کیا ہے کہ پینڈیمک کے دوران دور دراز علاقوں میں بیٹھے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان رابطے کے ایک مؤثر اور کامیاب ترین ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران ورچوئل ٹیچنگ میں آنے والی تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے جادوئی استعمال نے بچوں اور اساتذہ کو آپس میں کافی حد تک جوڑے رکھا۔ ٹیچنگ تھرو اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم بہت ہی آسان انداز سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، جس سے بچوں کے اندر نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وسائل بہت ہی محدود تھے لیکن ہم نے ان کے محدود ہونے کے باوجود گھبرائے نہیں۔ ہم نے انہیں بچوں، پیرنٹس، والنٹیئرز اور بہت سے ایسے بچے جن کے پاس ٹیکنالوجی کی سہولیات نہیں تھی ان کو آپس میں جوڑے رکھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، اسی وجہ سے پرنسپل اور ٹیچر مل کر اسکول میں ایک سیف اسپیس بنایا ہے جس میں طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ ہم نے وہاں پہ ڈرائنگ کرنا سیکھا۔ میرا نام محمد ریان ہے۔ میں اپریل میں اسکول بند ہو گیا تھا پھر بھی لیکن میں اسکول جاتا تھا، میری ٹیچر سے میں ملتا تھا، سنجا ویلا میں جاتا تھا، میں ٹیچر سے مل۔ کووڈ-19 کے دوران اسٹوری لکھنا سیکھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو اسٹوریز پڑھا کر ان کی تصویریں بنا کر اپنی ٹیچر کو واٹس ایپ کرتا تھا۔ ہمیں ٹیچر نے کورونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا، منہ پر ماسک لگانا اور لوگوں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا۔ ہم نے ان چھٹیوں میں طرح طرح کی پینٹنگ کی۔ کورونا کے دنوں میں بکس کے علاوہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ہم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ کورونا کے دنوں میں ہم نے یہ سیکھا کہ بیماریوں سے کیسے محفوظ رہا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کافی حد تک پھیل چکی ہے، اس لیے ہمارے ٹیچر نے ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا بتایا۔ ہاتھ کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں، ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور سینیٹائزر استعمال پتہ چلا۔ اور نیگیٹو یہ کہ
موبائل میرے پاپا کا ہوتا تھا اور پاپا اکثر گھر میں نہیں ہوتے تھے تو بہت ایشو ہوتا تھا مجھے اپنے لیکچرز کا. جس ٹائم پہ پاپا کام پر گئے ہوتے تھے تو اس ٹائم پر ہمارے ٹیچرز کا ہمیں لیکچر ہو رہا ہوتا تھا تو ہمارا لیکچر رہ جاتا تھا. جب پاپا گھر آتے تھے پھر ہم لیکچر لے کے وہ سارا کام لکھ کے اور مس کو سینڈ کر دیتے تھے. میرا نام عبداللہ ہے. میں لیس اسکول میں پڑھتا ہوں. اسکول میں نعتیں اور ملی نغمے شوق سے پڑھتا ہوں. کووڈ کے دوران میں نے نعتیں نظمیں ملی نغمے بہتر انداز سے یاد کیے ہیں. نام عدنان ہے. میں لیس کے اسکول میں پڑھتا ہوں. پہلے مجھے ٹیبل اچھی طریقے سے نہیں آتے. کووڈ کے دوران میں نے ٹیبل اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہے. نام فائمہ ہے. میں نے کرونا وائرس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز سیکھی جیسے کہ فوٹو سینتھس ہم نے بنایا اس کا پروجیکٹ. اس میں بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. میں نامیرہ میں لیس کے اسکول میں پڑھتی ہوں. میں نے کووڈ کے دوران اپنی ریڈنگ کو مزید بہتر کیا. اب میں اخبار بھی روانگی کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں. کہانی بنانا بھی سیکھی اور بنائی بھی میں جس کا نام ہے ایک امرود کا درخت اور چڑیا. اس کرونا وائرس کی چھٹیوں میں نے کرافٹ سے پپٹ بنانا سیکھا اور پپٹ کے ذریعے میں نے اسٹوری ٹیلنگ سیکھی. کووڈ-19 میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ جو بچے ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہو گئے تھے اور ان کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایک طریقے سے رک سا گیا تھا. ایسے میں والدین اور بچے جو ہیں وہ نفسیاتی تناؤ کا شکار ہو رہے تھے. پھر آئی ٹی آئی نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے لرننگ اور کریٹیوٹی کے پروسیس کا آغاز کیا. جوشوا کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈاکیومنٹری. تھینک یو سو مچ. ایکچولی یہ بہت لانگ تھی اور ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے بہت زیادہ. ہمارے ساتھ بہت سارے بچوں نے, ٹیچرز نے, کمیونٹی ورکرز نے, کوآرڈینیٹرز نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ایسی لرننگ آپ کے سامنے لا سکے جو ہمارے لیے بھی یونیک رہیں اور بچوں کے لیے بھی. اچھا, ہم اپنا تھوڑا سا جو پینل کے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے ہم ان کو موقع دینا چاہیں گے. مظفر گڑھ سے فابیہ زینب, آپ ہم سے اپنی شیئرنگ کریں گی. میں آپ سے کویشچن دوبارہ پوچھ لیتی ہوں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے کیا اس کووڈ کی جرنی میں آپ نے کیا نیا سیکھا. فابیہ. السلام علیکم. کورونا نے ہمیں یہ نائب ہو اس کے لیے لازمی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ مختلف سرگرمیوں کے ذرائع کرونا سے بچاؤ کے طریقے سیکھے جیسا کہ ماسک کا استعمال کرنا, سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھونا اور آپس میں فاصلہ رکھنا وغیرہ. ہم نے یہ سیکھا کہ واٹس ایپ کے ذرائع ہمیں اساتذہ پڑھا سکتے ہیں اور اسکول کا ماحول بنا سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذرائع ہمارا کانفیڈنس بڑھا. اس دوران میں نے سیکھا کہ جسمانی صفائی کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے علاوہ بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر کیسے پڑھائی کی جا سکتی ہے. ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں. وہ ہمیں اتنا سکھا رہے ہیں جیسے ہم اسکول جائیں گے تو ہمیں پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر ہم نے ڈرائنگ سیکھی اور رنگوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سیکھا. اس کے علاوہ ٹیلی اسکول سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس بات میں بہت خوش ہوں کہ ٹیلی ویژن پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فابیہ. بالکل میں بھی یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ بچوں نے اتنا کچھ سیکھا وہاں پہ ٹیلی اسکول کے جو ساتھ ساتھ نشریات چل رہی تھی انہوں نے بھی بچوں کو بہت زیادہ انگیج رکھا اسکول کی ایکٹیویٹیز میں. میں ساتھ ہی بلانا چاہوں گی, ہماری ایک ٹیچر بھی رہ گئی تھی مظفر گڑھ سے, اقبال پروین. میں اقبال پروین سے بھی کو بھی موقع دینا چاہوں گی کہ اگر وہ کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. اقبال پروین آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
अच्छा जी, मुझे लग रहा है अभी भी इकबाल परवीन की तरफ थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि आप सबको आइडिया है कि ये सब लोग जिन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं उन वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज्यादा आता है, और हमें भी इस जर्नी के दौरान ये बहुत इशू रहा जब बच्चे अपनी वीडियोस और पिक्चर्स भेज रहे थे। तो आप अभी भी देख रहे होंगे कि वो लोग कितनी मुश्किल से कनेक्ट करके बैठे हैं। मैं एक और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है सियानी सहेलियों की। मैं चाहूंगी कि हम वो भी अगर थोड़ी सी देख लें, क्योंकि उनके बच्चे भी इसी तरह से कुछ चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवर टू सियानी सहेलियां डॉक्यूमेंट्री। जोशुआ डॉक्यूमेंट्री, ओके। लॉकडाउन की वजह से जोशुआ काइंडली थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। टीचर ने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो मुझे बहुत परेशानी कि किस तरह हम पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो गया और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। काफ़ी अच्छी पढ़ाई मेरी हो रही है। हमें टीचर रोजाना के सबों की वीडियो भेजते हैं और हम घर बैठे अपने बहन भाई के साथ पढ़ते हैं और वो भी सीख रहे हैं। मेरे नाम मुमताज़ है, धियाँ घर सारे बैठे हैं, टीचर वीडियो भेज लेंदी है, मेरे धियाँ घर बैठे पढ़ते बैठे सही खुश रहूँ। मेरा नाम अरशाद है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सहेली स्कूल पढ़ती हूँ। मैं सिलाई कारोबार क्यों शुरू करने वाले, मैं कपास जोड़ते पैसे इकट्ठे कितने पैसे वाले ले लेके प्लेसा पालते वाले मशीन सा आप भी पढ़ सा कारोबार करे सा आप पढ़ सा पालती पढ़े सा। जी, तो ये थी हमारी सियानी सहेलियों की तरफ से डॉक्यूमेंट्री, और जिसमें हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश की है फील्ड की जितनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है लोगों की जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं और बच्चे। हमने इस तरह से इसका मुकाबला किया। इसको हम शेर की सूरत में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि एक बच्चे ने हमें शेर भेजा है तो मैं वो ज़रूर पढ़ूंगी कि पढ़ा भी खेला भी सीखा भी डट के, पढ़ा भी खेला भी सीखा भी डट के, छोड़ा कुछ नहीं कोविड में स्कूल से हमने कट के। तो यही हम सब इसी अहद करते हैं हम बच्चों के साथ मिलके। हमें फ़ख्र भी है इस बात पे कि हम अपनी लर्निंग को कभी रुकने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट पैनल के लिए दावत दूंगी मरियम को कि मरियम जो है वो अपनी नेक्स्ट पैनल को इंट्रोड्यूस भी करवाएं और उनको लेकर भी चलें। तो मरियम इकबाल, ओवर टू, जो कि हमारे पास हैं रहीम यार खान से। ओवर टू मरियम इकबाल। फातिमा जाफर। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारे पेरेंट्स और कम्युनिटी पैनल, जो कि कोविड-19 के दिनों में हमारे लिए हमारे साथ बल्कि सॉरी मरियम, जरा अपनी आवाज ऊंची कीजिएगा, सबको बहुत कम सुनाई दे रही है। जी अच्छा, तो हमें डिफरेंट पेरेंट्स ने और कम्युनिटी के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। मिस्टर एहसान नवाज़ हमें चिन्योट से ज्वाइन कर रहे हैं, मिस कुदसिया जो है वो रहीमिया खान से अपनी पार्टिसिपेशंस को इंश्योर कर रही है, मिस्टर मोहम्मद अरबी जो है वो बहावलपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से अस्मा बीबी मुजफ्फरगढ़, नजमा बीबी लाहौर से एंड ज़हीर अहमद हमें सिंध से ज्वाइन कर रहे हैं।
हम जो है वो सबसे पहले अपनी इसी तरह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिस्टर एहसान नवाज से मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कोविड-19 के दिनों में बहुत हमारे साथ मिलकर काम किया, तो उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 के दिनों में बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन नवाज़ है और मैं चनियोट से बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट चनियोट में एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घाघवाला में। तो कोविड-19 की वजह से मतलब कि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी हद तक मुतासर हुई है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कि बच्चों को पढ़ाई का पूरा माहौल मिलता है। बच्चे मतलब कि हर चीज़ वहाँ सीखते हैं, टीचर्स होते हैं सिखाने के लिए। जितना कुछ टीचर सिखाते हैं इतना कुछ मतलब कि घर में वालिदैन भी नहीं सिखा सकते। लेकिन अचानक इस मोदी वबा के आने की वजह से स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी मुतासर हुई। तो अब इम्तिहानात भी चल रहे थे, इम्तिहानात का सीज़न शुरू हो रहा था, बच्चों ने आगे प्रमोट होना था, मतलब कि उन्हें पता चलना था कि हमने क्या खोया क्या पाया। हम किस हद तक मतलब कि 1 साल पढ़ते रहे हैं, तो कितना हमने पढ़ा है, कितना सीखा है, ये सारी चीज़ें बच्चों ने मतलब कि अपने इम्तिहानात के बाद बच्चों को पता चलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वबा आ गई, जिसकी वजह से इम्तिहानात भी मतलब कि नहीं हो सके, बच्चों को मतलब कि बगैर इम्तिहानात के प्रमोट करना पड़ा। लेकिन घर में भी बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए हुकूमत वक्त ने बहुत सी कोशिशें की, बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार करवाए, केबल पे चलाए, उसके अलावा मोबाइल्स पे। लेकिन ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी इतने काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जहाँ पे हम हैं मतलब काफ़ी देहाती इलाके हैं, देहाती इलाकों में नेट का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम, केबल का प्रॉब्लम, और एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हर किसी के पास नहीं होता। तो वालिदैन का मतलब काफ़ी हद तक गरीब होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब कि हुकूमत ने काफ़ी हद तक कोशिश की, लेकिन इतना कोई कामयाब ये तरीका नहीं था कि ऑनलाइन हर बच्चे तक ऑनलाइन तालीम पहुँची जा सके। तकरीबन 4 माह से स्कूल बंद हैं, इसलिए तमाम बच्चे तकरीबन काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके हैं, क्योंकि वो स्कूल में एक अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं, जबकि घर में इतना अच्छा तरीका उनको नहीं मिलता जितना कि वो स्कूल में हासिल करते हैं। लेकिन बहैसियत एक सोशल वर्कर मैंने अपने इर्द गिर्द के तमाम बच्चों को अपने गाँव में मतलब कि जितने बच्चे स्कूल जाते थे, नहीं भी जाते थे, उनको भी कोशिश की है कि उनको भी कुछ ना कुछ सिखाया जाए। जो नए दाखिल होने वाले बच्चे थे, उनको भी मतलब कि अपने पास बुला के इकट्ठा करके उनको तालीमी सरगर्मी में मसरूफ रखा। कुछ बच्चों को ड्राइंग मतलब सिखाई, पिक्चर ड्रा करने का तरीका सिखाया, इस तरह के मतलब के एक्टिविटीज़ करके उनके सारे कंसेप्ट क्लियर किए। जबकि जो बड़े बच्चे थे, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चे थे, उनको मतलब कि अक्सर स्कूलों गवर्नमेंट स्कूलों में किताबें मतलब कि मिल चुकी थी बच्चों को, मतलब उन्होंने किताबें भी दे दी थी। तो उनको किताबों के ज़रिए कुछ मतलब कि ऑनलाइन अपने मतलब कि फ़ोन्स के ज़रिए बच्चों को सिखाया। ऑनलाइन जो लेक्चर थे मेरे पास तो थे, लेकिन हर बच्चे के पास नहीं थे, तो उनके ज़रिए मतलब कि बच्चों की पढ़ाई में मदद दी। जिससे मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों का जितना तालीमी हार्ज होना था वो नहीं हुआ, उससे बच्चे काफ़ी हद तक बच चुके हैं। और जब स्कूल ओपन होंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि तालीम के साथ टच रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ टच रहे हैं, या और दूसरी एक्टिविटीज़ में टच रहे हैं, तो वो अपनी तालीम का जो तसलसल है वो उसको जारी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर एहसान नवाज़। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालीम घर और टेली स्कूल्स और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस छोटी वीडियोस और रिकॉर्ड करके हम लोगों ने बच्चों की जो लर्निंग को इसी तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। अच्छा, और अब जो है वो हमें मिस कुसिया रहीमिया खान से ज्वाइन कर रही हैं। मिस कुसिया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोविड-19 की वर्चुअल लर्निंग में बच्चों को किस तरह चेंज किया और इनका क्या सीखने को मौके मिले? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कुद्सिया है। सबसे पहले तो मैं आईटीए की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि वो स्कूल की छुट्टियों में, स्कूल से तो क्योंकि छुट्टियां थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चों ने इधर से जो है ना बहुत अच्छा सीखा। एक सांझा वेड़ा के नाम से जो है ना उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो इसमें ये है कि मतलब उस वक्त उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है जब कोरोना वायरस की वजह से जो है सब लोग बहुत परेशान थे, स्कूल से छुट्टियां थी, बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे, पेरेंट्स भी जाहिर बात है डिस्टर्ब थे बच्चों की वजह से। तो जब एक दिन
मरियम इनकी आई थिंक इनका माइक शायद, आप प्लीज उनको जरा कहिएगा माइक का। मरियम आप सुन रही हैं? मरियम आप हो? मरियम किधर गई? मुदस्सरा अगर आप हमें सुन रही हैं तो काइंडली आपका माइक जो है वो उसको प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके नवीद काइंडली आप इस चीज को देखिएगा। जी जी, तो बच्चों ने जी जी मुदस्सरा आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी जी, तो मड के साथ बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की हैं। उन्होंने मतलब जैसे मिट्टी के साथ उन्होंने टॉयज बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, वेजिटेबल्स बनाई हैं, उसमें कलर किया उन्होंने, साथ में मुझे भी टच किया, मम्मा आई हमारे साथ ये काम करें। तो ये बड़ा अच्छा रहा है, मतलब बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। ये तो नहीं कह सकती कि जैसे स्कूल में लर्निंग होती है फॉर्मल तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे जाके एक बाकायदा तौर पे स्टडी होती है उनकी, वैसे तो नहीं, लेकिन इनफॉर्मली बच्चों ने जो है ना इस चीज को जो है बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छी उनमें चेंजिंग्स आई हैं, सीखा है बच्चों ने, बहुत अच्छा सीखा है। और इसके लिए तो मैं आईटी की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे बच्चों के लिए, और बच्चों ने इस चीज को एंजॉय भी किया है, मतलब उनका टाइम जो है ना वेस्ट नहीं हुआ इतना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मरियम थोड़ा सा क्विकली हमें चलना पड़ेगा बिकॉज जो है वो टाइम बहुत ओवर हो रहा है, और 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट काइंडली। थैंक यू। भावलपुर से मिस्टर मोहम्मद अरबी से मेरा क्वेश्चन है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल की रवायती पढ़ाई में क्या फ़र्क महसूस किया? मिस्टर मोहम्मद अरबी। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर अरबी अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस जो है वो हमें नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरबी एक कम्युनिटी वर्कर हूँ जो कि सुबह पंजाब के एक शहर भावलपुर के छोटे से कस्बे गाँव में पानी में रहता हूँ। अरबी आप मेरी रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा लाउडली अगर बोल लें। जी जी मैम, मेरे स्कूल के गांव का नाम है GGPS नौना जदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से मार्च में स्कूल बंद हो गए थे। उस वजह से ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी कुछ, उस वजह से स्कूल बंद हुए, बच्चे घर चले गए हैं। तो उनका ये सिस्टम था कि उनका स्टडी डिस्टर्ब हुई है। तो मैं एज ए कम्युनिटी वर्कर था, मैंने देखा कि अब तो ये बच्चों के लिए मसला है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड का एक ये भी बहुत बड़ा बीमारी थी, इस पे एक मूजी बीमारी थी, और इसमें ये था कि अपने बच्चों की सेहत को भी देखना था, उसके साथ साथ हमने उनकी स्टडी को भी देखना था। तो हमने ये इसी टेंशन में थे कि इसका कैसे हल निकाला जाए, टीचर के साथ मीटिंग की, लेकिन इदारा तालीम व आगाही वालों ने हमें बुलाया, मीटिंग की, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बताया ऑनलाइन टीचिंग का। तो जब मैंने देखा ऑनलाइन टीचिंग का, मैंने कहा ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा, क्योंकि इन हालात में बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसमें इंटर हुए ऑनलाइन स्टडी में, तो इसमें बहुत सारे इशू फेस करने पड़े, क्योंकि पेरेंट्स के पास मोबाइल, बच्चों के पास उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं थे, उनके कुछ के पास व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ITA के कुछ कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मिलके, टीचर ने मिलके, हमने भी साथ एफर्ट की,
साथ सब मिल के ना हमने डोर टू डोर गए, उनके बच्चों के पेरेंट्स से मीटिंग की, उन्हें सारी डिटेल से ये समझाया कि ऐसे करेंगे तो आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। उन्होंने पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये था कि हम तो पहले पढ़ा रहे थे ना स्कूल लेवल पे, एक रिवायती सिस्टम बना हुआ था, वो तो ईजी था हमारे लिए। वो टीचर आता है, बच्चे आते हैं, फेस टू फेस होती है, स्टडी होती है, बुक होती है। लेकिन हमने जब ऑनलाइन पे साइट पे हमें बहुत ज़्यादा पहले शुरू में प्रॉब्लम फेस करने पड़े, हमें मुश्किल भी लगा। लेकिन जब इसमें इंटर हुए आहिस्ता महसूस हुआ कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो रिवायती सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि अब ये है कि कोई टाइम का नहीं है, जब भी टीचर चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकता है। पेरेंट्स जब भी चाहें बच्चे को रात गए जब भी टाइम मिले पेरेंट्स के साथ बिठा के बच्चे को स्टडी करवा सकते हैं। और मेन बात इसमें ये है कि एक तो आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है बच्चों की मोबाइल में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जब ये चीज़ें मोबाइल में देखते हैं बच्चे, मतलब बुक की निस्बत या स्कूल की निस्बत इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इसमें मुझे तो बेहतर लगा है कि जो है ना ऑनलाइन सिस्टम उससे मिस्टर अभी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और वाकई में आप लोगों के एफर्ट्स बहुत काबिल जो है वो तारीफ़ है कि आप लोग डोर टू डोर विज़िट किया और इस जो हमारी वर्चुअल लर्निंग है उसको मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ओके, और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें अस्मा बीबी मुजफ्फरगढ़ से हैं, आपका बहुत शुक्रिया अस्मा बीबी। एंड देन नजमा बीबी लाहौर से हमें ज्वाइन किए थे और उनका बहुत शुक्रिया। ज़हीर अहमद ने सिंध से हमें ज्वाइन किया था। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल पैनलिस्ट। एंड देन अभी मैं जो है नवीद साहब को ओवर करूँगी। Thank you very much. Thank you very much, Mariam. We have only a teacher in panel जो कि रह गई थी, जिनकी आवाज़ का इशू हो रहा था और वो बहुत कांटेक्ट हमें कर रही हैं कि प्लीज़ आप मुझे बात करने का मौका दें। वो बहुत कंटिन्यूअसली वो कांटेक्ट कर रही हैं हमारे साथ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इकबाल परवीन जो हमारी टीचर हैं मुजफ्फरगढ़ से, उनको कि वो हमसे सिर्फ 1 मिनट की बात करें क्विकली। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं जीपीएस तरफ से इकबाल परवीन, हेड मोहम्मद वाला, ज़िला मुजफ्फरगढ़। तो शुरू में जो एक खौफ व हरास की सूरत थी, बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जिन टीचर्स के घर बच्चों के घरों के करीब थे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ थोड़ा सा क्विकली, हम चाहते हैं 30 सेकंड में आप खत्म कर दें। 30 सेकंड्स ओनली प्लीज़। थैंक यू। ठीक हो गया, ओके। तो टीचर्स ने बच्चों को घरों में बुलवाया, पहले तो आने नहीं देते थे। जब आए तो टीचर्स ने बच्चों को हाथ धोना, सफाई की अहमियत और अहमियत पर अमल दरामद करने के लिए बच्चों को सिखाया। तो बच्चे जब घरों में गए, उन्होंने इस पर अमल दरामद किया, तो टीचर्स तो वालिदैन को एहसास हुआ कि आईटीए वाले और ये टीचर्स स्टाफ जो है हमारे बच्चों की कितनी केयर कर रहे हैं। तो उन्होंने आराम से, जब भी हम टीचर्स बच्चों को बुलवाती घरों में, बच्चे आराम से हमारे आ जाते। और इनका एक चैलेंज पेरेंट्स का था कि लोग बेरोजगार हैं, तो उस बेरोजगारी की वजह से वो घर में महदूद थे और वो ये मसला चल रहा था कि हम इतना बैलेंस या क्या करें, किस तरह से हम बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाई का पैकेज दें। तो हमने उन्हें ये एक आसान सा पैकेज बताया नेटवर्क का, कि जिसमें जो है ना उन्होंने हमारे साथ तावन किया और बच्चों को का जो लेक्चर हम देती थी, जो एक्टिविटीज करवाती थी, वो पेरेंट्स तक पहुंच जाता था। और बच्चों का भी एक बहुत बड़ा तावन था। बंडल ऑफ थैंक्स इकबाल परवीन साहिबा, आपसे बात करके बहुत खुशी, बहुत शुक्रिया। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल सना फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। सना, आप ओवर टू यू, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हैं। जोशुआ, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? सो 1 मिनट ओनली सना, प्लीज 1 मिनट ओनली। सना, आप हैं? सना, आप हमें सुन रहे हैं? चलें, थैंक यू वेरी मच। नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोविड के सितारे वेबिनार में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिला रजा जमील साहिबा, सीईओ इदारा तालीम व आगाही, काइंडली आप हमारे साथ बात करें और काइंडली इसको कंक्लूड कर दें। थैंक यू वेरी मच। सना को 2 मिनट दीजिए।
Sure, madam. Sana, please. शकील, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली आप प्रेजेंट कर दीजिए. अगर सना का कोई कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो काइंडली. थैंक यू. शकील हमारे साथ बात कर रहे हैं. थैंक यू शकील. ओवर टू यू शकील. आई थिंक शकील के एंड पे भी कोई कनेक्टिविटी का इशू है. ऑल्दो शकील हमारे साथ ज्वाइंट है लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंच रही. रिमार्क्स दे दीजिए. वो कह रहे हैं उनको पैनल बनाएंगे तो वो बोलेंगे. शकील नहीं बोल सकते बगैर बीइंग अ पैनलिस्ट. शकील साहब को या तो अनम्यूट करें या ही सेइंग कि उन्हें पैनलिस्ट बना दें. कमर साहब, शकील साहब को राइट्स दे दीजिए पैनलिस्ट के. थैंक यू. Thank you very much. Over to Shakil Ahmed from Khyber Pakhtunkhwa. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. काइंडली आप जरा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं. हेलो शकील, काइंडली आप खुद से कुछ लाइनें 1 मिनट में बोल दें जल्दी से. ठीक. कोविड के टाइम में जब अचानक से स्कूल सारे बंद हो गए, एक सिचुएशन थी कि पहले कभी इस तरह देखी नहीं थी. 2 के केपी टेररिज्म में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ लेकिन इस तरह के भी स्कूल एक साथ बंद नहीं हुए. तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी किस तरीके से लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए बच्चों के लिए. तो केपी ITA केपी टीम ने जो अपनी तरफ से कुछ कोशिशें की हैं, जो इनिशिएटिव ऑफिस से थी उसको अगर यहाँ पे अडॉप्ट किया तो जो थोड़ी बहुत हमने चीज़ें की हैं. एक तो कि हमने यूथ को मोबिलाइज किया, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, साथ में जो टीचर्स है प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के उनको हमने मोबिलाइज किया, उनका हमने एक नेटवर्क बनाया ताकि किस तरीके से हम बच्चों को एक्सेस कर सके, उन तक चीज़ें पहुंचा सके ताकि उनके लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहे. कोरोना सेवियर्स के नाम से जो कैंपेन लॉन्च हुई थी तो केपी ने उसमें भी अपना हिस्सा डाला. अपने केपी के जितने भी इन्फ्लुएंशियल्स थे, चाहे वो टीवी के आर्टिस्ट हों, जो जर्नलिस्ट हों, जितने भी इन्फ्लुएंशियल्स थे, पोइट्स हों, बच्चे हों, सबको इसमें मोबिलाइज किया ताकि कोरोना के अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके और बच्चों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया. इसके अलावा जो स्टोरी टेलिंग थी, जो हमारा CLF का स्टैंड भी उसको इस पे के ऊपर हमने काम किया. अपने केपी के लोकल पोइट्स को हमने मोबिलाइज किया, बच्चों को हमने मोबिलाइज किया, स्टोरी टेलर्स को हमने मोबिलाइज किया ताकि वो बच्चों के साथ स्टोरीज शेयर करें लोकल लैंग्वेजेस में भी, उर्दू में भी, ताकि बच्चे किसी न किसी शक्ल में लर्निंग के प्रोसेस में इन रहें. आर्ट फॉर लर्निंग का कंसेप्ट हमने यूज़ किया. यहाँ पे मर्दान में हमारी यूनिवर्सिटी, अब्दुल खान यूनिवर्सिटी, उसके फायर्स डिपार्टमेंट ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया और स्पेशली कोरोना के हवाले से उन्होंने आर्ट वर्क किया और बच्चों के साथ वो चीज़ें शेयर की ताकि उनका अवेयरनेस हो आर्ट के थ्रू. जो चलो पढ़ो बड़ो का हमारा एक प्रोजेक्ट मर्दान में भी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसको क्या किया कि उसको हमने उसको एक डिजिटल शक्ल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं. उसमें हमने एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किए हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें. और वो बच्चे जो ITA के साथ डायरेक्टली अगर वो कनेक्ट नहीं हुए तो हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस दें और वो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम और कभी भी उन एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकेंगे. और उनका जो प्रोसेस होगा, जो मॉडर्न मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर जितनी भी चीज़ हम सीख सकते हैं, स्पेशली लिटरेसी न्यूमेरेसी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इनपुट हमारी केपी टीम से गई है. इसके अलावा जो ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम, क्योंकि
अभी हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। इस तरह बच्चे ज़्यादातर जो जिन स्कूलों के पास रिसोर्सेज थे वो तो ऑनलाइन मीडियम पे चले गए। तो ज़रूरी था उन बच्चों के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए जिनको इन चीज़ों की समझ या तो नहीं है या फिर कम है, कि किस तरीके से हम सेफली ऑनलाइन कनेक्टेड हो सकते हैं। जो बच्चे किसी चाहे वो चैट करते हैं, चाहे वो फेसबुक यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्विटर यूज़ करते हैं, चाहे वो यूट्यूब देखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम महफूज तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो इसके ऊपर अभी भी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है केपी में। हम बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद को महफूज रख के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये कि एक तो हम हेट स्पीचेस ना करें, दूसरा ट्रोलिंग ना करें। ट्रोलिंग से मुराद ये है कि हम एक बंदे के पीछे ना पड़ जाएं कि बस वो एक बात करते हैं, हम उसके आगे दो बातें करते हैं। थ्रेटनिंग सा जो लहजा होता है जिससे वो अनसेफ फील करता है। इसके अलावा फेक न्यूज़ जो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा होती है कि फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है। एक तो न्यूज़ फेक बन जाती है, दूसरा गैर राई तौर पर या ना जानते हुए हम उसको शेयर करते हैं, तो उस फेक न्यूज़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो यूथ होता है वो उनके इन्वॉल्व होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब बच्चों को इस चीज़ के ऊपर अवेयर करें, सेंसिटाइज करें कि इन चीज़ों से महफूज रहें। तो इसके ऊपर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है इंशाल्लाह, और आगे भी कुछ अर्सा जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चिल्ड्रन को, चाहे गर्ल्स बॉयज़ दोनों को, हम इसके ऊपर मोबिलाइज करें। तो ये चंद इनिशिएटिव है जो केपी में हमने लिए और अभी भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम एक्सेस कर सकें और अपने इनिशिएटिव में उनको इन्वॉल्व कर सकें। शुक्रिया। Thank you very much, Shakil Ahmed from Khyber Pakhtunkhwa। कोरोना के सितारे, स्कूल, मोहल्ले, घर बने सारे। मैडम, over to you, please. Thank you. ये आप मुझे कह रहे हैं? Yes, madam, please. अच्छा, मुझे ये बार-बार टेक्स्ट आ रहा है कि कराची से फजीला कुछ कहना चाह रही हैं। अगर 1 मिनट हो तो उनको तशनगी न रह जाए, ईद अच्छी गुजरेगी नहीं। फजीला हैं अभी कराची से, बोलना चाह रही हैं। हमारी टीचर है अर्ली इयर्स की। हेलो, अगर फजीला, टीचर फजीला हमें सुन रही हैं कराची से, तो प्लीज वो बात करें। टाइम कम है, फजीला अगर कह सकें कुछ अपनी आवाज। आई थिंक उनको शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही या वो कनेक्ट नहीं है। मैं एक्चुअली फिर ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना के सितारे एक सीरीज है, ये हमारी पहली थी और एक तरह से एक मश्क थी हमारी कि कैसे हम लोगों को आवाज़ें पहुंचाते हैं दुनिया को, और उन लोगों की आवाज़ें जो कि असल में काम कर रहे हैं। आप लोग ही असल में काम कर रहे हैं, बच्चे, कम्युनिटी वर्कर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आप लोग सब टीम के, फील्ड के लोग। तो अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप लोग सितारे बने। मगर मैं चाहूँगी कि इस सेशन को एक ये पूरी तशनगी रह गई क्योंकि सबकी आवाज़ें आई नहीं। तो मुझे लगता है कि इसको एक सेकंड फेज में एक और कुछ करना चाहिए, और उसमें मैं चाहूँगी कि बजाय बहुत तैयारी करें बच्चे या टीचर्स, वो जो किया है उसके बारे में बात करें और भरपूर बात करें, इमेजेस से बात करें, जो चीज़ें बनाई, जो चीज़ें सीखी, जो उनकी तख्लीक है, उसको सामने रखें ताकि हमें नज़र आए कि यहाँ पे क्या कुछ नया सीखा और किस तरह से एक नया पाकिस्तान में ग्रुप बन रहा है लर्नर्स का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों।
एक नया कार्डर बन रहा है, यानी एक नया गिरोह बन रहा है जो कि कमिटेड है सीखने सिखाने के अमल से। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बात है और आप लोग जिस अमल में मुब्तला हैं, ये आज मुझे इतनी खुशी हुई सुन के सबकी आवाज़ें कि ये बहुत बड़ा अमल है और इस अमल को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए। आप जो काम करते हैं वो दुनिया को बताने के लायक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। और सारी टीम्स जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। मगर मज़ीद हमारा काम आगे बढ़ेगा। माफ़ कीजिएगा, मैं दफ्तर से निकल आई हूँ, इस वक्त किसी मोहल्ले बाज़ार में खड़ी हूँ और आवाज़ें बहुत आ रही हैं, मगर मेरा नाम बेला रज़ा जमील है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबके कामों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ। खुदा हाफिज़ और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरा ख्याल है हम इसको कंक्लूड करते हैं, बिल्कुल इसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। शाबाश कोरोना के सितारों। खुदा हाफिज।